नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसंवृताय नमः सत्यसंप्रदाय नमः सत्यवह्नये नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याभिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योधराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यजिह्वाय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्य आयुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यदृढाय नमः सत्यभाभारताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः दशोत्तरशतनाम पूजां समर्पयामि अत धूप दीपसहितनैवेद्यम् हरिसुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि वो हरिसुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि वो हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि वो हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि वो हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि वो हरि नारायण हरि वो वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहरी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहरी हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि वो हरि नारायण हरि वो अळगिरियलि बंद स्वामी वेंकटपति बलवंत अळगिरियलि बंद स्वामी अंजनगिरिजलि निंद ಕೊಳ್ಳಲ ಧ್ವನಿಯದೋ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ सत्यनारायण स्वामिने नमः मंगलनीराजनं समर्पयामि साज्यं त्रिवर्त संयुक्तं वह्निना योजितं मया सत्यनारायण स्वामिने नमः मंगलनीराजनं समर्पयामि ओम मातिर्ला कुल्लुले सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्तेस्तु महामायि श्रीपीठे सुरपूजिते जे शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी जी
सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी जी योगज्ञे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जे जगत्सिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा भव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके जे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं भजे नारायणं नारायणं सत्यनारायणं। ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆದ ಪೊರ್ತುದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ನದಾವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪು. नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं सत्यनारायणं। वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरवेष्टितं नारायणं वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरवेष्टितं नारायणं दिनकरमध्यगं नारायणं दिनकरमध्यगं नारायणं दिव्यकनकाभरणं नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं
ಪಂಕಜ ಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲುಲಿ ಪಂಕಜ ಲೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಕ್ತ ಸಂಕಟಮೋಚನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕರುಣಾ ಪಯೋನಿಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭವ್ಯ ಶರಣಾಗತ ಜನಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಭೂಷಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದಗೋವತ್ಸಪೋಷಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಭೂಷಿತಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಂದಗೋವತ್ಸಭೂಷಿಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶೃಂಗಾರನಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕಂದಗಂಗವಿಧಾಯಕಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಭಜೆ ನಾರಾಯಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ಉರಗಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ದೇವ ಬಂದನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವ ಬಂದನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಕಾಮಣಿ ಬಂದನು ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು ದೇವ ಬಂದನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಬಂದನೋ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಬಂದನೋ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು ದೇವ ಬಂದನು ಕುಣಿದಾಡೆ ನೀನಲಿದಾಡೆ ಕುಣಿದಾಡೆ ನೀನಲಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಣಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನಲಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕುಣಿದಾಡೆ
ಜಡೆ ಬಂಗಾರ ರಾಕೂಟಿ ಚೌರಿ ಹೊಂಗ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊಂಡೆ ಮುತ್ತಿನಗಾರ ರಂಗು ಮನೋಹರ ಮಂದಗಮನೆ ಅರವಿಂದ ನಯನಳೇ ಮಂದಗಮನೆ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಶ್ರೀ ರಂಗ ಬಿಟ್ಟಲನ ತೋರಿಸು ಭಾಗ್ಯ ಕುಣಿದಾಡಿ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನಲಿದಾಡಿ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕುಣಿದಾಡೆ ನೀನಲಿದಾಡೆ ಕುಣಿದಾಡೆ ನೀನಲಿದಾಡೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ಸ್ಯಾಕೃತಿ ಧರ ಜಯ ದೇವೇಶ ವೇದ ವಿಬೋಧಕ ವೇದ ವಿಬೋಧಕ ಕೋನ್ಮತ್ವ ರೂಪ ಮಂದರ ಗಿರಿಧರ ಸೂಕರ ರೂಪ ಭೂಮಿ ವಿದಾರಕ ಜಯ ದೇವೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕಾಂಚನ ಲೋಚನ ನರಕರಿ ರೂಪ ದುಷ್ಟ ಕಿರಣ್ಯಕ ಭಂಜನ ಜಯಬೋ ಜಯ ಜಯ ವಾಮನ ಬಲಿ ವಿದ್ವಂಸಿ ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಭಾರ್ಗವ ರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ವಿಶ್ವವಸತ್ಸುತ ವಿದ್ವಂಸಿ ಜಯ ಕಂಸಾರೇ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ಚರ ದೇವೇಶ ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಪನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಪನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ವಿಠೋಪನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿ ಭಜನೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡರಿ ಭಜನೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಯ ಜಯ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಗರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಗರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಪನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಪನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿನೇ ಪಂಡರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಪನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ವಿಠೋಪನಿರುವುದು ನದಿ ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡರಿ ಭಜನೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ
ಪಂಡರಿ ಭಜನೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜಯ ಕರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜಯ ಕರಿ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ. ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಧೀರದೋಳು, ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ. ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ, ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ, ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ, ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ, ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ, ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾ. ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ, ಮುದ್ದು ಪಾದದಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ. ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು, ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಬಂದಳ್ಳೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡಿ. ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ, ಬಂದಳು ನೋಡೆ. ಉದಿಸುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಹರಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋ ಯಾತ್ರ. ಉದಿಸುವುದೆಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಹರಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋ ಯಾತ್ರ. ನಮಗಿಹುದೊಂದೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯವು ಸಂತಿದರು ಮಾತ್ರ, ನಮಗಿಹುದೊಂದೇ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯವು ಸದಿಸದಿರು ಮಾತ್ರ. ಉದಿಸುವುದೊಂದೇ ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಮಿಜ ಶರಣಂ, ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಅರಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋ ಯಾತ್ರ. ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬರುವೆವು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ, ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬರುವೆವು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ. ಕಲಿಯುಗ ಮೂರ್ತಿ ಶಬರಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಬಳಿಗೆ, ಕಲಿಯುಗ ಮೂರ್ತಿ ಕರಿಮಲೆ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಬಳಿಗೆ. ಪಾದವು ಬಿಡೆವೋ ಇರೆವೋ, ಕಾಲವ ಬಿಡೆವೋ ಬೇರೆ ಬಿಡೆವೋ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯನೇ. ಕಲಿಯುವುದೊಂದೇ ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಅರಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಹೋ ಯಾತ್ರ. ಇರುಮುಡಿಯೊಂದೇ ತಂದೆವು ತಂದೆ, ಇರುಮುಡಿಯೊಂದು ತಂದೆವು ತಂದೆ ನಿಜ ಮಗಳ ಮಾಡಿ. ಇರುಮುಡಿಯೊಂದು ತಂದೆವು ತಂದೆ ನಿಜ ಮಗಳ ಮಾಡಿ. ಕರುಣಾಮಯನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ನಡೆದೆವು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ, ಕರುಣಾಮಯನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲು ನಡೆದೆವು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ. ಹರಿಹರ ನಂದನ ಭಕ್ತರ ಚೇತನ ಶೃಂಗೇರಿ
ಸುಬುದೊಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಹರಸುತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಯಾತ್ರ ಉದಿಸುವುದೊಂದು ಶ್ರೀಮಲೆ ಮೇಲೆ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ತೇಜೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಳಗಿರಿಜಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಜಲಿ ನಿಂದ ಒಳಗಿರಿಜಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಜಲಿ ನಿಂದ ಒಳ್ಳಲ ಧ್ವನಿಯದೋ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ ಮುತ್ತು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂತ ಮುತ್ತು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ಇಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹಿರೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಂತ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಚಂದನವೇರಿ ಪಾಪಾರಂಗ ದೇವೋತ್ತುಂಗ ನಂದ ನಂದನ ಹರಿಮತ ಭಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ ಸಿಂಧೂಶಯನ ಸುಂದರಾಂಗ ಹೇ ನಾರಸಿಂಗ ಚಂದನವೇರಿ ಪಾಪಾರಂಗ ದೇವೋತ್ತುಂಗ ನಂದ ನಂದನ ಹರಿಮತ ಭಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗ ಸಿಂಧೂಶಯನ ಸುಂದರಾಂಗ ಹೇ ನಾರಸಿಂಗ ಕಂದ ವಿರಿಂಚಿಯು ನಂದಿ ಮಗನ ಅಮರೇಂದ್ರ ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಸುರ ವೃಂದದಿಂದ ಬಂದು ಸುರ ವೃಂದದಿಂದ ಬಂದು ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ಮಿಕ್ಕೆಂದು ನಿಂದಾಡಲು ಆನಂದದಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಬಾಬಾ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ 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 ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಮಾರಜನಕ ಮುಕುತಾರುಡೆಯ ದೇವಯ್ಯ ಜಿಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾಬಾ 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 ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ವಾರಿ ಜಲಯ ಪತೆ ವಾರಿ ಜನಾಭನೆ ವಾರಿಜ ಭವ ಪಿತ ವಾರಿಜ ನೇತ್ರನೆ ವಾರಿಜ ಮಿತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವನೆ ವಾರಿಜ ಜಾಂಡದ ಕಾರಣ ದೊರೆಯೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಕೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ. ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಗೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿಗೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಳಿಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ. ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಕರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಕರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕಪುರಂದನ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣ ನಂಬಿಹಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಮನವೆಂಬ ಮಂಟಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮದ ಮಂತ್ರವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಎಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರೋ. ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಸಂಸಮೇದ್ಯುವಸೆ ಬೃಹನ್ನಗ್ನೆ ವಿಶ್ವಾನ್ಯರ್ಯ ಇಳಸ್ಪತೆ ಸಮೇದ್ಯಸೆ ಸನೋಪಸೋನ್ಯಾಭಾರ ಸಂಗಚ್ಛದ್ವಂ ಸಂವದದ್ವಂ ಸಂವೋಮನಾಂ ಸಜಾನತಾಂ ದೇವಾ ಭಾಗಂ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ನಾನಾ ಉಪಾಸಾತೆ ಸಮಾನೋ ಮಂತ್ರ ಸಮೇತಿ ಸಮಾನೋ ಸಮಾನಂ ಮನ ಚಿತ್ತಮೇಷಾಂ ಸಮಾನೋ ಮಂತ್ರಂ ಅಭಿಮಂತ್ರಯೇಮ ಸಮಾನೇನಾವೋ ಸಮಾನೇವ ಆಕೋತಿ ಸಮಾನ ಕೃತಾಯಾನಿ ವಾ ಸಮಾನಮಸ್ತು ಭೋ ಮನೋ ಯಥಾ ಭಾಗಂ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಅಸ್ತ್ವಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಓಷಧೇಭ್ಯಃ ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ವಿಷ್ಣವೇ ಮಹತೆ ಕರೋಮಿ ತಚ್ಛಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೇವೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತಭೇಷಜಂ ಷಣ್ಣಾಸ್ತದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ವೃತಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭೋಗಿ ಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಯಾತಲೇರಿದಂ ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗರಕ್ಷತಾಂ ಪುರದಸ್ಥಾಪಿತಕದಲೀಯ ಫಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲ ಕಾಶ್ಮೀರಫಲ ಬಹುಬೀಜಫಲ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜದ ಸಮಯ ಆಂಡು ಅನ್ನಡ್ದಾಬರ ಮಾತಿರ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಬಣ್ಣೊಂದು ಕೇಳುತ್ತುಳ್ಳ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪನ್ನಗ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಪಾವನ ಚರಣವ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಆನಂದಮಯಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಆರಾತಿಗೆ ತೀರೆ ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಕೊತ್ತು ಧರಣಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದವಗೆ ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಕೊತ್ತು ಧರಣಿ ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದವಗೆ ಭೂದಾನವ ಬೇಡಿ ಭೂದಾನವ ಬೇಡಿ ನೃಪನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಆದಿಮೂರ್ತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ
ಇಂದು ವದನಿ ಸೀತೆ ಸಹಿತಾರಣ್ಯದಿ ಇಂದು ವದನಿ ಸೀತೆ ಸಹಿತಾರಣ್ಯ ನಂದ ಗೋಕುಲದಿ ಬಂದೆವೆಗೆ ನಲಿದವಗೆ ಮಂದಾಗ ಮನೆಯರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಾಣದಿ ಮಂದಾಗ ಮನೆಯರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಾಣದಿ ನಿಂದ ಮೂರುತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತೀರೆ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿಂತವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಗೆ ತುರಗವನೇರ್ ದೈತ್ಯರ ಸೀಳಿಸು ಜನ ಪೊರೆಬ ಮಂಗಳ ಗಯವದನನಿಗೆ ಹಯವದನನಿಗೆ ವರದ ಯಾದವಗಿರಿ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ವರದ ಯಾದವಗಿರಿ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಶರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತೀರಿ ಹೇ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿಂತಯಗೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಆರತಿಯ ತೀರೆ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿಂತಯಗೆ ಆವಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು ಆವಕುಲವೋ ರಂಗ ಹರಿಯಲಾಗದು ಆವಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗ ಗೋವ ಕಾಯುವ ಕೊಲ್ಲನಂತೆ ಓಂ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುವಾನ್ ಭವತಿ ಯಜೇವಂ ವೇದ ಆಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಅಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಂ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಯೋಗ್ನೇರಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ आपो वाम् अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यों नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद
आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति चेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति चेवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहिता सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्मस्य विजयो भूयात् धर्मस्य पराभवः सद्भावानां प्राणभृतः भूयात् विश्वस्य मङ्गलम् सम्पूजकानां पर्यपालकानां यतीन्द्र योगीन्द्र तपोधनानां देशस्य कालस्य राष्ट्रस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् रमेशः संसृष्टं दनामभयं समाकृतमस्मभ्यं वरुणश्च मन्युः भियं दधानाहृदायेषु शत्राभ पराजितासो अपनिलायन्ताम्बूम् छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि विजनं समर्पयामि दर्पणं समर्पयामि नृत्यं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वाद्यत्रयाणि समर्पयामि समस्तराजोपचारपूजाः समर्पयामि गुरुभ्यो नमः आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति ओम श्री गुरुभ्यो नमः प्रार्थना समर्पयामि नमो नमो कारणकारणाय नमो नमो वाञ्छितदायकाय नमो नमः सिद्धिविनायकाय क्षिप्रप्रसादाय नमो नमस्ते महागणपतये नमः प्रार्थना समर्पयामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिरुतं शरण्यं प्रत्यार्तिनं प्रणतभक्तपपाब्धिपूतं वन्दामहे पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठमार्यवचसा यतगादरण्यं मायामृगञ्जतयतेप्सितमन्वधावते वन्दामहे पुरुषते चरणारविन्दं सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहतमहत्हृदयान्धकारम् यच्चौच निःसृतसरित्प्रपरोदकेन तीर्थेन मूर्तितित्रतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्छिरं भगवतश्चरणारविन्दं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನಗ ನಾರಾಯಣೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣೆ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಗು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕನ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ಪಂಡದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೈ ಪನ್ಪನ ಮಹಮಲ್ಲೆ ದುಷ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸೆಗೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಷ್ಣವೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪೆ ವರನು ಪಡೆದು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ ಅಕಲಂಕಲ ಜಾಗಿರ್ದು ತಪ್ಪಾದ ತಾನೇ ಮೂಜುಲೋಕದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಕಿಗೆ ತೊಂಡೆಗೆ ಆಂಡ ಆಯನ ಮಗೆ ಆಯ್ದು ಪುಟ್ಟಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಆಯ ವೈಷ್ಣವೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮೆ ಆದ ಹರಿಭಕ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅನುಯಾಯಿ ಆದ ಬಳಿಪೆಗೆ ಆಯನ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಅಂತೂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಓಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕೇಳೊಂದು ತೋಜನಂಚಿನ ಗೋಡೆಡ್ ದೇವರುಲ್ಲೆರ ಆಕಾಶೋಡ ದೇವರುಲ್ಲೆರ ಭೂಮಿಡ್ ದೇವರುಲ್ಲೆರ ಪಂಡದ ಬೆತೆ ಬೇತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆತನಗ
ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿದ ವಿಚಾರ ತೆರೀನಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಟ ದೇವರನ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆಗೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ಕಂಬಡ ದೇವರುಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಆ ಕಂಬುಡ್ಲ ದೇವರುಲ್ಲೆರು ಪಂಡದು ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಆತನಗ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರಡು ಪಂಡದು ಕೋಪಡು ತನ್ನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪಣಂಚನ ಗದೆಟ್ಟು ಕಂಬಗು ಹಾಕನಗ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯಭಾಷಿತಂ ತನ್ನ ಭಕ್ತ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪಾತೆರನ್ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ಸತ್ಯಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾದು ಭಗವಂತೆ ಆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪಿದೈವತ್ತೇ ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಅವರ ಆ ಸ್ವರೂಪನ್ ನಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಂಪ್ರಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯನ ಪಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ವಾ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೆ ಪಂಡದು ಏರೆಡ್ದಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯನ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಐಡ್ದ ಅವರ ನಾರಾಯಣೇ ಪನ್ಪುನಾಯನೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಪಂಡದು ಯಚ್ಚೌಚ ನಿಸ್ಸೃತ ಸರಿತ್ ಪ್ರವರೋಧಕೇನ ತೀರ್ಥೇನ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಅಧಿದ್ರತೇನ ಶಿವೋಭೂತ್ ಏರ್ನ ಕಾರಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಥನ ತರೆಟ ದಿಯೋನ್ನಡ್ದಾವರ ಶಿವೇ ಈಶ್ವರ ಅದುಳ್ಳೇ ಪಂಡದು ಶಿವಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಕಾರಡು ಪುಟ್ಟಂಚಿನ ಗಂಗೆನ್ ತರೆಟ ದಿಯೋಣ್ಣ ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಅವರ ತೊನ್ಮಯ ಮೋಹಿತ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತ್ರಿದೇವೋ ಕಸ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಮೇತ ಭಗವಂತನ ಮಾಯದೊಳೆ ತಿಕ್ಕುದಿಪ್ಪಿರು ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಅವರ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರವರಾಧೀಶ ಕರ್ತೃತ್ವವಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂಜನೆ ರುದ್ರ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಅಧೀಶ ಕರ್ತೃತ್ವ ವಾಚ್ಯ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಅವರ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಡ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೆ ನಂಗೆ ಉಂಚಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿನ ಪಣಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ ಪೂರಲ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ಐಡ್ದ ಅವರ ಬಾಕ್ಯದ ಹೋಮಳೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟಿತದು ತನ್ನ ಪುದರಡು ಮನುಷ್ಯರ ಮಲ್ಪವನ ಕ್ರಮಂಡು ಆಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗಂಜ ಅವಾಪಜಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಸರ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಸಾಟಿ ಇರದೆ ಮಾಡುತಿಹಳು ಏನು ಧನ್ಯಳು ಆ ಭಗವಂತಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿವಾರಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಿಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಭೂಹು ಸೂನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥ ಗರುಡದೇವರ ರಥ ಪೌತ್ರ ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪುಳ್ಳಿಯಾಪೆಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಹಾಕಳ ಭಗವಂತನ ಪರಿವಾರ ಆಂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಆತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಕರನ್ನ ಕಳಿತನಲ್ಲ ಸಾಟಿ ಇರದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಾನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವರ ನಮ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆನ ಮಾತ್ರ ನಮ ಅಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿತವಾದ ಉಂತು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಫಲ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೂಜೆ ತೂಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಈತ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಪನ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಅಂಜನೆ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಅಂಜನೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತದಿನ ಕೊರ್ರೈಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ನಾಂಡಲ ನಂಗೆ ವಿಜಯನ್ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೈಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಅಪಕನ್ನಡ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣ ಅನ್ಕೊಂಡವು ಪಣಿಯರಿಗಿಜ್ಜಿಗೆ ದಯಕೆ ನಂಡ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕಲಶದೀದಿಪ್ಪ ಐಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ತೋಜನಂಚಿನ ಒಂಜ ಜಾಗಡ್ ನಂಗೆ ಚೊಂಬು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನ ಚೊಂಬುಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಫಲ ಅಥವಾ ಕಲಶ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನ ಕಲಶಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಫಲ ತೋಜನಂಚಿನ ಕಲಶಡು ದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ನಂಗೆ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಂಡು ಪಂಡಿತ್ ಯಾದೃಶಿ ಭಾವನಾ ಯಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶಿ ವಾ ರೀತಿದ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ವಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ತೂಪನ ಆ ಭಾವನೆದ ಫಲ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ 14 ಬಗೆತ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳೊಂದುಳ್ಳ ಓ ಛತ್ರಂ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನ ಚಾಮರಂ ದೇವರಿಗೆ ಚಮರ ಬೀಸುನ ಅಂಜನೆ ನೃತ್ಯಂ ನರ್ತನ ಗೀತಂ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಂ ವಾದ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೋ ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ಬಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೋ ನೀ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇನಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಪೂಜೆ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡ ವಾದ್ಯ ಉಂಡು ಗೀತಕ್ಕೆ ನಡ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೃತ್ಯ ಬನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರಲ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಷೋಡಶೋ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದನ ಪಂಡದು ಐದವರ ಸರಿಯಾದ ಹೊರಡು ತಂಡ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಆವಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ
ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಡಪುಂಡಂಚಿನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಯಥಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾಶ್ರದ್ಧೆದಾವರ ನಡಪುಂಡಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ತೃಪ್ತಿದಾವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನೋಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತರ ಬರ್ಪನ ಸರ್ವಾಪತ್ರುಳೆಂದು ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿನ ನೆಮ್ಮದಿನ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೆ ಇಳಿತು ನಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬೆಲಕ ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದೀದ ನಡಪಡೋಡು ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದಾನು ಗೋವಿಂದ. ಓಂ हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही गोपाल मणा तुम्ही नारायण. हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही गोपाल मणा तुम्ही नारायण. गोविंद गोपाल हरी नारायण. गोपाल हरी नारायण. हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही गोपाल मणा तुम्ही नारायण. हरि मणा हरि मणा हरि हरि राम मणा राम मणा राम मणा राजा राम मणा राम मणा राजा राम मणा सीता. हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही गोपाल मणा तू नारायण. नारायण 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 सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण. स्वस्ति. ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु कल्याणमस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु. धातारादिस्सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः त्वष्ट्राविष्णुप्रजया सगम्रराणो यजमानाय द्रविणं दधातु. ಶ್ರದ್ಧಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸಂಧಾನವು ನಡಪುಂಡಂಚಿನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬರ್ಪನ ಸರ್ವಾಪತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಶ್ರೀಚರಣಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಶ್ರೀಚರಣಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಚರಣಾಗತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತನಾದೆನು. ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಶ್ರೀಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದೇವತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತನಾದೆನು. ಭವಧಾರಿಣಿ ಭವಧಾರಿಣಿ ಶುಭಕಾರಿಣಿ. ಭವಧಾರಿಣಿ ಶುಭಕಾರಿಣಿ ಆಗಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಭಯ
ಈಗಲೂ ನೆನಪಿಗೆ ಮರ್ತೋದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರ ಶ್ರೀಕಂಠ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಬಾರ ಶ್ರೀಕಂಠ ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಮರತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವನದ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದ್ದು ಗಣಪತಿ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದ್ದು ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತೊಡರನು ಬಿಡಿಸಿ ನುಡಿಸಿ ನೀವೊಲಿದು ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದು ಗಣಪತಿ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತೊಡರನು ಬಿಡಿಸಿ ನುಡಿಸಿ ನೀವೊಲಿದು ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವೇದವ್ಯಾಸಗೆ ಭಾರತ ಬರೆದು ವೇದದಿ ವ್ಯಾಸನ ಸೋಲಿಸಿದವನೇ ವೇದ ಪುರುಷಗೆ ಗುರುವಾದವನೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈಗ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬಾರದಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಕಲಕಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪನೆ ಕುನಿ ಕುನಿ ಬಾರ ಮಂಗಳ ರೂಪನೆ ನಲಿ ನಲಿ ಬಾರ ಬಾರ ಮಯೂರ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದು ಗಣಪತಿ ಕುಲು ಕುಲುಕುವ ಕೊರಳಿನ ಹಾರದಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿರೆಂಬ ಕಂಕನರವದಿ ನಾಟ್ಯವ ನಾಡುತ್ತ ನಟರಾಜ ಸುತ ಬಾರ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಬಾರ ಮುದ್ದು ಗಣಪತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮದೇ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಬರುದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಶೋಕ. ಹರಿ ಓಂ ದಯದೀದು ನನಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಚೌಕಿಡು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಬಕ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಲುಂಡು ದಯದೀದು ಆ ನಿರ್ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರವಂತದ್ದು ಪಿದೋಡು ಪಂಡದು ಕಿಶೋರಣ ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳಿರು. ಹರಿ ಓಂ.
ಹರಿ ಓಂ. ಮಂತ್ರ ವಾರಣಾಸ್ಯಂ ಹೇಮವರ್ಣಂ ಮಂಗಳಾಂಗಂ ಮನೋಹರಂ ಗೌರಿಪುತ್ರೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಮಲಲೋಚನೆ ವಿಶ್ವರೂಪೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರ ವಲ್ಲಭ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಪಾರ್ವತೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅವಿಕರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ತದ್ದೀಕರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೇ. ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವವರಧೆ ಸರ್ವದುಷ್ಟಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯಭೇತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ. ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯಭೇತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಂದೇ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಾನಂ ವಂದ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿಲಸಾದ್ರಾರ್ಥ ಕೇಯೂರಹಾರಾಂಗದ ವಿಭೂಷಿತಂ ಹೇಮವರ್ಣೆ ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತ ವರದಾಭಯೇ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಸ್ಥಲಪದ್ಮಾಸನ ತೇನ ಪಾಲನೇತ್ರ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಭ್ರಾಮರಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತವೃಂದಾರ್ತನಾಶಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಪಾಹೇಮ ನಿತ್ಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಣತ ಭಕ್ತಾರ್ಥ ಪ್ರದೆ ಪಾವನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಣಿ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸನ್ನನೆ. ನಾನಾರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತೆ ಶ್ರೀನಯನ ಶ್ವೇತಾಂಬರಲಂಕೃತೆ ಪಾಹಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಭಯಹರೆ ವಂದೇ ದಯ ಸಾಗರೆ. ಪಾಹಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಭಯಹರೆ ವಂದೇ ದಯ ಸಾಗರೆ. ಕೆರೆ ನಾಡಿನಂಚಿನಲಿ ಮೆರೆಯುತಿಹ ಕಟೀಲಿನಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿಯಾದ ನಂದಿನಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಪೊಡ ಮಾಡುತ್ತ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ನಂದಿನಿ ಕಟಿತಟದಿ ನೀನಿಂದ ಕಾರಣದಿಂ ಅಂದಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟಿಲು ನಾಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿರ್ದು ಮಹಿಮೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಹ ಭಕ್ತರೇಳ್ಗೆಯುವುದು ಸುರರ ಮೊರೆ ರೂಪವ ತಾಳಿ
ನಾಳ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೃತ್ತ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರ್ನ ಸೇವಾ ಬಯಲಾಟವಾದ ಇನಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಚನ ಆಖ್ಯಾನ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬು ಪವರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ನಾಳ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗ ಸೇದನಂಚ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಗುಬೂತ ಪೌರಂಜನ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಕ್ತನಂಚ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಎದುಕೊನ್ನುವ ಮಾತೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ ಹೌದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದೇನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಗ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಳಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಸುಬ್ರಹ ದೇವರ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳದೇವರ ಮಾತಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಕಚ್ಚೂರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಜ್ಞಾತ ಸರ್ವ ದೇವದೇವರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ
ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೇನು ಅನವರತ ಮದಪೂರ ವಿಘ್ನೇಜನ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಪ್ರಿಯ ಆ ಆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ವೇದಾಂತ ಸರ ಪ್ರಿಯ ಪುರುಹೂತ ನಮಿತ ಪುರುಹೂತ ನಮಿತ ಗುಣ ಗಿರಿಯಾಗ್ರಿ ಕಮರಂಗ ಗಿರಿಜಾಪೇ ಎಣುಗ ಆದಿತ್ಯ ಕೋಟಿ ಕದಾಚ ಕರಿಬದನ ಕರುಣಾವರುದ್ರ ಭವಜಿದ್ರ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೊಗಳದಳಬಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೊಗಳದಳಬಲ್ಲ ಧರಣಿಯನ್ನು ಪೊತ್ತಿರ್ದ ಮಗ ಶೇಷಗರಿದು ಅದನ್ನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲಾಗಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಹರಿಯಳು ವಿಜೇಜ ಮದಪೂರ ವಿಘ್ನೇಜ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಶರಣು ತಿರುವಗ್ಗ ಶಾಲಿವಾಯಿನಿ ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಳಿರಲ್ಲ ಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಚಂದ್ರವದನೆ ಸುಧಾಂಜುಯೇ ಕರಿ ಈ ಚಂದ್ರವದನೆ ಸುಧಾಂಜುಯೇ ಕರಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೆ ಸುಮಂಗಲೇ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣಿ ಕನಕ ಪೂಜಿನಿ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣಿ ಕನಕ ಪೂಜಿನಿ ಶಾಲಿನಿ ಗುಣಶೀಲಿನಿ ಶರಣೋ ಶರಣೋ ಗಜಮುಖಿ ಪರಮ ಪಾವನಿಯ ಗಜಮುಖಿ ಪರಮ ಪಾವನಿ ಗಜಗ್ರಧವಾಗರಿಯೇ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ಪದವು ಶಂಕರುಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ತವ ಪದ ಶಂಕರುಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶರಣು ಶರಣು ಧರೆಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನು ದರದಳು ತಿಳಿದು ಎಬ್ಬಳುತ್ತಿನ ಚರಣ ಮನರಿಯಳು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಾಪಣಿದ ಗಗನವಲ್ಲ ನಾಭಿ ನೀಲವೇಣಿನವರು ಹಿಡಿ ಬಿಟ್ಟಲ ಬಾಲಗರುಡೆಯ ಬಾಲಗೋಪಾಲಗ ಬಾಲತನದ ಗೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಗಗನವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಾಬಿ ಗಗನವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲಾಬಿ ಗಗನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ
ವಿಘ್ನದ್ವಾರ ನಿವಾರಣೈಕ ತರಣಿ ವಿಘ್ನಾಟ ವಿಹವ್ಯವ ವಿಘ್ನವ್ಯಾಳ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಗರುಡೋ ವಿಘ್ನೇಭ ಪಂಚಾನನ ವಿಘ್ನೋ ತುಂಗಗಿರಿ ಪ್ರಭೇದನ ಪವಿಯೇ ವಿಘ್ನಾಬ್ಧಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ವಿಘ್ನೋ ಗಾಬ್ರ ಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ ಪವನೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಗಿಮಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಗಿಮಾ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಗೆಲ್ವ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ನೀಗಾರತಿ ಎತ್ತೀರೇ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಕರದಳು ಪರಯೂಪ ಶಾಂಕುಶಧಾರಗೆ ಹರುಷದಿ ರಕ್ತರ ಪೊರೆವವಾಗೆ ಪುರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲ ಗಣಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದ ಬಗೆ ಗಣಪಗಿಯೇ ನೆನೆಯಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ಕನಮುತ್ತೆ ಪದವೂರ ಗಣನಾಥನ ನೆನೆಯಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ಕನಮುತ್ತೆ ಮದವೂರ ಗಣನಾಥನ ದೇವರ ದೇವ ಕೃಪಾಕರನ ದೇವರ ದೇವ ಕೃಪಾಕರನ ಪವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯನ ಭವಯ ವಿಜಯಗೆ ತಿಳುಕದನ ಕೋವಿದೆ ಗಿರಿಜಯ ವರದುತನ ಚಂದ್ರಕೇಶ ಪವಾನಿತವನ
ಚಂದ್ರಗೇಶ ಭವಾನಿ ತವನ ಅಂದ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಭವ ಗಜಮುಖನ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮಾಲೆ ಬಿತನ ಇಂದ್ರಾಧಿಪಕುತರ ಪುರೇವನ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮಾಲೆ ಬಿತನ ಇಂದ್ರಾಧಿಪಕುತರ ಪುರೇವನ ಸುರಮುನಿ ನಮಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಭರಿತ ತಿಥಿಯ ನೀವ ಭವಕರನ ಪರಮಾತ್ಮ ದುರಿತ ಭಯಂಕರನ ಪರಮದ ಊರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ತೋತನದಿನ್ನತೆ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನದಿನ್ನತೆ ದಿನ್ನತಕ ದಿನ್ನತೆ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನದಿನ್ನತೆ ದಿನ್ನತಕ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನ ದಿನ್ನತೆ ತೋತನ ದಿನ್ನತೆ ತೈದಿನ ತತ್ತ ಒಂದೇ ದೇವರ ದೇವ ಗೊತ್ತ ದಿನತೈ
ಅಂಬುರುಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಆತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಂಬುಜಾಸನವಾಣಿಯರ ಪದ ಮುದಗೆ ಪಡ ಮಡುದ ವರ್ಣಿ ಬರಿ ಕಥಾಮೃತವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಲರಾಶಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದೆ. ನಾವು 3 ಮಂದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಒಂದಾದಾಗ ಮುಂದೇನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀನು ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ನೀನೇ ಸರ್ವ ಸಂರಕ್ಷಕಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಎನ್ನುವುದೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನದುಂಬಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾತರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪಾದದ್ವಯವನ್ನೂ ನಾವು ಮರೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಭಯ ನಿವಾರಿಣಿಯಾದಂತಹ ನೀನು ಕರುಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದು ನಾವ್ಯಾರು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಯಾತಕೆ
ಜನ್ಮವಾನಿತ್ತಿ ಆತಗೆ ಜನ್ಮವಾನಿತ್ತಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತುವೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ತೊಡರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನೀರ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ನಾವು ಮೂವರು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು ಒಂದು ಅರಿವಾಗದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಈ ಜಲರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ನಮಗಿನ್ನು ಏತರ ಕಾರ್ಯ. ಜನನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣಳೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೇವಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತೆ? ನಮಗೇತರ ಕಾರ್ಯ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಏನಮ್ಮ ಜೀವನ? ನೀನೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೀನೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾರಿಹರು ಜನರೀ ಈ ಜಲರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಜನನ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಜನನವೇನೋ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಂಬುವಂತಹ ತರ್ಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನೋರ್ಗಳು ಕಂಡೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ತೇಜೋಮಯವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅತ್ತ ಕಣ್ಣಹರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನೋರ್ಗಳು ಕಂಡೆ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನೀನೇ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಹುಟ್ಟಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು? ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತು ಕರೆಯುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತು ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯಬೇಕು. ತುಂಬಿದ ಜಲದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನರಿಯದೆ ಏಕಚಿತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ ಓ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರಿ, ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಸದ್ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಮವನ್ನು ಇರಿಸುವವಳಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ತವರ್ಣದಿಂದ
ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ನೀಲವರ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನೀನೇ ವಿಷ್ಣು, ಆಗಲಿ ತಾಯೇ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಒಳಿಯುವ ನೀನೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನತರವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲಿರಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಮ್ಮ, ಹೋದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪುನರಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಲಯಗೊಳಿಪಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ರಾಜಸ ಗುಣಭರಿತನಾದಂತಹ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೋ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ವಿಷ್ಣು, ಅಮ್ಮ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಭರಿತನಾದಂತಹ ನೀನು ಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೋ. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ಮಹೇಶ್ವರ, ತಾಯೇ. ತಾಮಸ ಗುಣಭರಿತನಾದಂತಹ ನೀನು ಲಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಧನ್ಯರಾದೆವು. ಹ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ. ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತಂತಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೃಶ್ಯಳಾಗ್ತೇನೆ, ಅದೃಶ್ಯಳಾಗ್ತೇನೆ, ಅದೃಶ್ಯಳಾಗ್ತೇನೆ. ನಾನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಈಗ ಮಾತು ಯಾರು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಹ. ಮೂವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನು. ಹೌದು.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದ್ಲು. ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋದ್ಲು. ಏನದು? ನಮ್ಮ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೂವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಯಜಮಾನ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಾನು. ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಾನೇ. ನೀನು? ಹೌದಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಸೃಜಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಅಮ್ಮ. ನಿನಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಸೃಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿ ಮಾತೆ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು. ಮೊದಲು ಅಮ್ಮ ಕರೆದದ್ದು ನನ್ನನ್ನು, ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ, ಗುಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ, ರಾಜಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಸ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇನು ಎನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. ವಿಧಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಈ ನಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಹಾತಾಯಿ ನಮಗೆ 3 ಮಂದಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಪತ್ತು ಉಂಟಾದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಜಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನೇ ಭಜಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ತಾಯಿ ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ದೊಡ್ಡವ, ತಾನು ಅಧಿಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನದು ರಾಜಸ ಗುಣ. ಆ ಗುಣದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ.
ತಾನು ತಾನು ತಾನು. ಈಗ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಳದಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಹೀಗೆ ಏನು ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಾತ ಯಥಾಪೂರ್ವಮ ಕಲ್ಪಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು? ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ವೇ? ಸರಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಕ್ರದಂತೆ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಬ್ಜದಂತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ತೊಡಗುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನು ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಗುಣ ಇರಬಹುದು, ನಿನ್ನದ್ದಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದಿರಿಸಿಹೇ ನಾಮವ ಇಟ್ಟದ್ದವಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಕರೆದದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಒಳಗೆ ತಾನು ದೊಡ್ಡವ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನದ್ದಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ಅನಂತ, ಅದು ಅಗಣಿತ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಾರದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರನಾಗುವವನು ಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡವ ಒಬ್ಬ ಹೇಳುವವ ಕೇಳುವವ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ 3 ಮಂದಿಗಳು ಯಜಮಾನರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಯಜಮಾನರಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಪಾಲನೆಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀನಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು? ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನ್ನು ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಏನು? ನಿಮಗೆ ಇರುವರಲ್ಲಿ 2 ಕಣ್ಣು ಆದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಕೇಳಿತ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಹಾಗಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು, ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಲಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ?
ಕರ್ಮಪಾಶದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ. ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಹಾ. ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹ, ಪಾಪವೋ ಪುಣ್ಯವೋ, ಹ, ಪುರಾಕೃತವಾದಂತಹ ಲಬ್ಧ ವಿಶೇಷವೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫಲವು ಇದೆ ಹ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹ. ನಾನು ವಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೌದು. ಆಯುಷ್ಸು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ ಲಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ಹ? ಹ. ವಿಧಿಸುವವ ಯಾರು? ನೀನು. ಹ. ಮೊದಲು ಸೃಜಿಸಲು ಪದುಮಾಕ್ಷ ಕೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಸೃಜಿಸಲು ಪದುಮಾಕ್ಷ ಕೊರೆಯುವ ಅದಹಾರಲಯ ಬಳಿವ ಅಧಿಕಾರಾನಂದದಿಂದ ಮೂವರೊಳೆಂದ ವಿಧಿಯು ಮತವ ಬಿಡದೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗಿ ಹ, ಹ. ನಾನು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ? ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡವ. ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಧಾನದ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡವ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದೆನಾದ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಉಂಟು? ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಧಿಯೇ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದು. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀನು ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಆದಿಮಾಯಾದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯದಾಗಿ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗದಾದಿಮಾಯೆಯ ನೇಮ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಧಿಯಾಗಿ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯಪ್ಪ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಅವನ ಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಏನು? ಪಾಲನಾಕರ್ತೃತ್ವದ ಹೊಣೆ. ಆ ಪಾಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಆದಿಮಾಯಾದೇವಿಯ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ
ಕುಡಿಯುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದುದ ಕೊರೆಯುವ ಹದನ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು. ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತಾಗ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ. ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆಹಾರ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣನಾದಂತಹ ನನಗೆ ಸೇರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸಮಾನರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡವ ಅಥವಾ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಪಾಲನಾತ್ಮಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಅವ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಇವ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಮಹಾತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಅದು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಕರ್ಮಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಬರದ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಿದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿರುವವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಹರಿಹರನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ಅಡಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉಪಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೋ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಎರಡು ಒಂದಾಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಹರಿಹರರು ಒಂದಾದ್ರು ಅಂಜುವವನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ. ನಾನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ಹಾಗಿದ್ದ 10 ಮಂದಿಗೂ ಸಾಕು. ಮಾತಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಾಣನಾದವನಿಗೆ ಮಾತಿನ ಏಟು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನೇಟು. ಬಾ ವಾದದಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಶೋಧನೆಯಿಂದಲೀ
ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೀನು? ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಂತು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಷ್ಟಿ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಮುಷ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿತ, ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯ ಹೊಡೆತ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೇದಾದೀತ ಹೇಳು. ನೀನು ಬೇಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಈಗ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಳೆದೇವಾದರೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾದೀತು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತರಲ್ವೇ ನಾವು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾದದಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ವಾದದಿ ಫಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ವಾದೋ ವಾದೇನ ಜಾಯತೆ. ಹಾಗೆ ವಾದ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ತರ್ಕ. ಜೋರಾಗಿ ಯಾವನಿಗೆ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಂಟು ಅವನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಯಾವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅದಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಆಗದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ನೋಡು, ವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಪಾಲನೆಯೋ ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೋ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಬೀಜ ರೂಪದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದ ಹೇಳು? ಇಲ್ವೋ ಏನೋ. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿಲಕ್ಷಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀನು ತೀಕ್ಷ್ಣಮತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೇಳು. ಈಗ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತೋ ಅದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋಧಿಸುವುದು. ಹೌದು. ಪರಸ್ಪರ ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಶೋಧಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಉದರ ಶೋಧನೆ. ಉದರ ಶೋಧನೆ, ಪರಸ್ಪರ ಉದರ ಶೋಧನೆ. ಈಗ ಯಾರು ಯಾರ ಉದರವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು? ಈಗ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶೋಧನೆ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನುಂಟು, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನುಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಉದರ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾನು ಉದರ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಉದರ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆದೀತು. ನಿನ್ನ ಉದರ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬಾಯಿತೇನೆ ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಳಗೆ ಇಳಿದಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕಾದದ್ದು. ಇಳಿದಂತಹ ಅಷ್ಟದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ. 9ನೇದಾದಂತಹ ಅಧೋದ್ವಾರ ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹರಿಯು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ವಿಧಿಯ ಜನರವ, ಹರಿಯು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ವಿಧಿಯ ಜನರವ, ಪರಿಗಿಸಲು ಬಳಿದಲ್ಲಿ ಕಂಡನು ಹರಿದ ಕಲ್ಪದಿ ಪ್ರಳಯ ಬಂದಿ ತರೆಗಳೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಉದರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದರವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಇವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 4 ವಿಧದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಉದ್ಭಿಜ, ಹೀಗೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಹಾಗೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಭೂಮಂಡಲಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಾಗಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಯಗೊಂಡಂತಹ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧರಣಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಗಾಳಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬೀಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾನು ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತೇಜಸ್ಸು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳುದು, ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹೆಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಏನುಂಟು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೋ 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 ಹೋ, ಯಾವ ವರ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಿದು? ಛೇ 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 ಛೇ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಹಿರಣ್ಮಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೇ ಹೌದಲ್ಲ? ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ, ಬಂಗಾರವೇ ಇವನೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈ ಕಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರುವೆನುವರಗೆನುದ ಮೇಲೆ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆಯೇ ಬಾರಿ ಕೆಳಗಿ ಹರದಿ ಕಣ್ಣನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ದ್ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಆ ದ್ವಾರದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾಯಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡುಂಟು, ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ, ಆ ದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡುಂಟು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು, ಕಿವಿಯೋ, ಮೈಯ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಅರಸಿದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋ, ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಬೆಳಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? ನವದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 8 ದ್ವಾರವನ್ನೂ ಈತ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದೋ ದ್ವಾರ. ಈ ಅದೋ ದ್ವಾರದಿಂದ ಇವ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಏನು? ನಮಗೆ ಯಾವ ದ್ವಾರ ಆದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ? ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅದೋ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಶೋಧಿಸಿದನು ನಿನ್ನುದರವ ಶೋಧಿಸಿದನು ನಿನ್ನುದರವ ಒಳಗೈದಿನ ಗಂಡನು ಹೊರದಲ್ಲಿ ಬೆರವ
ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ವಿಶೇಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಿರಿತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಯಾವ ಯಾವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರೆ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಧರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದೋ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿಮ್ಮ ಉದರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣವೇನೋ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ರೂಪ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವುಗಳು ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಲ್ವ ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೆಂಬಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀಡಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೂ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೋ. ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ? ಅದೋ ದ್ವಾರದಿಂದ. ಅದೋ ದ್ವಾರದಿಂದ ನೀನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದಂತ ಹರಿಯದಿ ಬಲುಹೀನ ದ್ವಾರದಿ ಸರಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲೈ ನಿನ್ನುವನದೋಕ್ಷಜನೆಂಬ ಬೆಸರಲಿ ಅದೋಕ್ಷಜನೆಂಬ ಬೆಸರಿನಲಿ ಹರಿಯೇ ನೀನು ಅತಿ ಹೀನವಾದಂತಹ ಅಧೋದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬಂದವ. ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು? ನೀನು ಅದೋ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಕೀಳು ದ್ವಾರ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಧೋದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದದ್ದಂತೂ ಹೀನವಿ. ಅಧೋದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೇನು ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದು. ಅಧೋದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧೋದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಧೋಕ್ಷಜ. ಅಧೋಕ್ಷಜ ಅಂತೂ ನಾನು ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಅದರ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಂತಹ ದ್ವಾರದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಆಗಲಿ. ಈಗ ಸಾಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೇಗೂ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶೋಧನೆ ಎಂತದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿಧಿಯೇ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯೇ, ಕೈಕಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವನದ್ದು ಯೋಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ, ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವ ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತನಾದಂತಹ ಇವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿದ್ದನಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನೂ ತೆರೆದಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನವ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನೋಡೋಣ. ಸರಿದ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ
ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನವರತ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಸುರಪ ಸುಮನ ಸುರ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು, ಮನುಮುನಿಗಳು, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯರು, ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರು, ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷರು, ಉರಗ ಗರುಡರು, ನರ ವಾನರರು, ದೈತ್ಯ ದಾನವರು, ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವನ ಉದರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನ ಇದರ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಆ ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕಲ್ಪದವರೆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು? ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು. ಇತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು. 12 ಮಂದಿ ಆದಿತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, 11 ಮಂದಿ ರುದ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಓಯ್, ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು? ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಹೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮರು, ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮರು. ಅವನ ಆಡಿದ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷ್ಣುವೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಇವನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಈರೇಳು ಲೋಕಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು ಆ ಅನಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದಿಯನ್ನು ಕಾಣದವನಿದ್ದಾನೆ, ಅನಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದವನಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಹರಿ. ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ, ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ಅವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಅಧೋದ್ವಾರವನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲವ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಹಾಗೆ ಅಧೋದ್ವಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧೋದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಂಟು ದ್ವಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು? ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 9 ದ್ವಾರವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. 9 ದ್ವಾರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 9 ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವಂತಹ ಜೀವ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ ಶ್ರೀಹರಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಕಲ್ಪಾಂತಗಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ರು ಈ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾನೆ. ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳಾದಿ ಮಾಯೆಯ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳಾದಿ ಮಾಯೆಯ ಹರಿಯನಾಭಿ ಕಮಲನಾಳದಿ ಮೆರವ ಪದಗೋ ಜನಿದೆ ಪೊರಟನಾಕ್ಷಣವೇ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟನ ಕ್ಷಣವೇ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುದಿರಲು ಮಾಯೆಯ ಬೆರಗಿವಳ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ ಮಲಗಿರಲು ನಿದ್ರೆಗಳೊಂದು ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಇರಿಸಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಾಲಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಅವ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲಸ್ಯ, ಜಾಢ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗಮಾಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಲರಾಶಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲದ ಎಲೆಯೊಂದು ತೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಆಲದ ಎಲೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಮುಕುಂದನಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ. ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದಾನವ ನೀರ್ವರು ದಿಸುತ್ತಲೀ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀಲವಾದಂತಹ ಗಗನ ಕೆಳಗೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವರಣ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತ ನೋಡಿದ ರಥ ಜಲರಾಶಿಯೇ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಜಲದ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಯಾರು, ಯಾಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರು ಯಾರು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ! ನೋಡಿದರೂ ನೀರೇ ನೀರು, ಬೇರೇನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಣಕಾಲ ಪರ್ಯಂತರ ನೀರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ನಾನು, ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಯಾರು, ನಾನೇನು, ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೋರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಜಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದಿರಬಹುದು, ನಾನೇನೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹುಡುಕ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ, ಹುಡುಕ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನೀನು, ಯಾರು ನೀನು, ನನ್ನೆದುರು ನಿಂತವ ಯಾವನು ನೀನು, ಯಾವನ ನೀನು, ನಿನ್ನಪ್ಪ ಯಾರು, ನಿನ್ನಪ್ಪ ಯಾರು, ನಿನ್ನಪ್ಪ ನಾನೇ, ನಿನ್ನಪ್ಪ ನಾನೇ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ ಎಲ ಏನು, ಈ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು, ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವ. ಮುಂದೆ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದಿ ನನ್ನಂತೆಯ ನೀನು ಪರಸ್ಪರ ಸಹ ದುಃಖಿಗಳು. ಹೌದು, ಹೌದೇನು? ಹೌದೇನು? ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೌರವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಲೇ. ಹೌದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ, ನಾನು ತಮ್ಮ, ನೀನು ತಮ್ಮ. ಹೌದು. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೌದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ಹೆಸರು ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಹೆಸರಿಡುದು ನಾನು ಮೊದಲು, ಅಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಎಂತ ಮೃದು ಇದು, ಎಂತದ? ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೃದುವೆ. ಮೆತ್ತಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಂತಿಗ ಮೃದುವ ಅಂತಾನೇನು, ಮಧು. ಮಧು ನಾನು. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕೈಯೇನೋ ನಿನಗೆ ಸಂಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು, ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ದೇಹ ಉಳ್ಳವ ಈ ಖರ ನಾನು. ಹೌದು, ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಕೈಟಬ. ಮಧು ನೀನು, ಕೈಟಬ ನಾನು. ಮಧು ಕೈಟಬರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ, ಚುರುಚುರು ಚುರುಚುರು ಹಾ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ 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 ಹಾಗೆಂದು ಹಾ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವರೆ ಹಾ ಈ ಜಲದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆಯಾ? ನೀರು ಮೊಣಕಾಲ ಪರ್ಯಂತರ ವಿಹಜಲ. ಹೌದು ಈ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕು ಹಾ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? ಹಾ. ಇಷ್ಟು ನೀರಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಉಂಟು? ಶೋಧಿಸುವ ಜಲಚರವನ್ನು. ನಾವು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀರ ಮೇಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚಿಸು, ನಾವು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಂತ ಜೀವಚರಗಳು ನೀರೊಳಗಿರಲೂಬಹುದು, ಸಂಶಯ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದವು ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವು, ತಿನ್ನಬಾರ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಕದಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಲಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಏನನ್ನು, ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತದ ಅಂತ. ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ 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 ಹೋದೆವು, ಹಿಂದೆ ಬಂದೆವು, ಅತ್ತ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಹುಡುಕುವುದು? ಸಿಕ್ಕಿದನಿದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕವನೋರ್ವನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ, ಮಣ 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 ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡುದು. ಏನನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು. ನನಗೆ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂತದ ನೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಬೇಕು ನೀನು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಬೇಕು? ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರೇ ಅಲ್ವ? ಇದು ಸುತ್ತು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣುಂಟು
ತೋರಿಸುವ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಉಗುರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಸು. ಹಾಗೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. ತೋರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಓಡುವುದಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀನಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂತದ್ದು? ನನ್ನ ಕೈಗೋ ನಿನ್ನ ಕೈಗೋ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಬಡಿದೆ. ನೀನೇ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿತ್ತು? ಈ ಜಲರಾಶಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗದೆ ನಾನು ಆ ದೈತ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದೇನೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು. ಅವನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಇವರು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಹರಿಯ ಕರ್ಣಕಿಲ್ಬಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದೂರಿಡೋಣವೇ? ಅವನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯುವ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ? ಜಯ ಜಯ ಅವಳನ್ನೇ ಯಾರಿಂದ ಭೀತಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸು ಮಗನೇ. ಈರುವರು ದಾನವರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರ್ಣಕಿಲ್ಬಿಷದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ.
ಹರಿಯೋ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ, ನೀನೇ ದುಷ್ಟನಾವಳಿಯೇ ಯೋಗ ಆದಿಮಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಗುವವಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಒಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ ಮನಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡು. ಶುಭವಾಗಲಿ ಮಗನೇ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಕಾಲವಾಯಿತೋ ಏನೋ ನಾನು ಆಲದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಮರಳಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಗ ಮಾಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ತುಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಹಸ್ರ ಅರಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಆಯುಧ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಎನ್ನಬಹುದೋ ಏನು ಅಂತೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಪಿಸು 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 ನಗು. ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ನಗಾಡುವುದು ಏನು ನಾವು ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಗು ಇರಲೇಕೆ? ಇದು ನಗೆಯಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಗಾಡಬಾರದೆ? ನಗಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಾರದೆ? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಅವ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಯಾಕೆ ನಾವು? ಅವ ನಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ ನೋಡಬಾರ್ದ? ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಈ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇವನನ್ನು ನೋಡಂತೆ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವ ಕುಳಿತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನೋಡು. ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಸಂಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ನೀನು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಯಾರು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡುವರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದವರು, ಏನು ವಿಷಯ?
ಹಸಿವೆ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. ಹೇಳುವುದೇ ತೋರು ಬೇಗ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ. ಹಸಿವೆಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ 5 ಅವ ಕಪ್ಪಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ. ಇವ ಕಪ್ಪು ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗಳು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ತೋರಿಸಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾದ್ದು? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಹುಬ್ಬು ನೋಡಬಾರದು, ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ ನೋಡಬಾರದು. ಆಂಗಿಕ ಸೌಷ್ಠವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಬಲಾಢ್ಯರೆನ್ನುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ತರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು. ಭೂರಿ ದೋಷವಾಂತೆ ಭೂರಿ ದೋಷ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭೂರಿ ದೋಷವಾಂತೆ ದೋಷವಾಂತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದಿರಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜಲರಾಶಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಯಾವನನ್ನೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ? ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ತೋರುವ ಜಲಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಾನು. ಈ ಜಲಧಿಗೆ ನಾನು ಒಡೆಯ.
ಹಾ. ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹಾ. ನೀನಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವವರು ನಾವಲ್ಲ. ನೀನು ಇದೆ, ಹಾ. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾ. ಈ ತನಕ ಹಾ. ಈ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು. ಹಾ. ನಮ್ಮದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ. ಹಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹಾ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಾ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದವ ಹಾ. ಅವ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ? ಹಾ. ಹಾ. ಮೊದಲಿದ್ದವಗೆ ತಲೆಗಳ ಇದು. ಹಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆ. ಅವ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನ. ಅವ ಬಿಳಿ 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 5 ಬಿಳಿ 5 ಹೋದಂತ ಕಪ್ಪು ಅವ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನಾತನನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಏ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆಯ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನುಗ್ಗುತ್ತೀರಾ? ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದ? ಮಧುಕ ಇಟ್ಟವರೇ, ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನು? ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ಇಂಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಸಿವಾಗೆ ನೀನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಳಿಯುವ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ತುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ತುತ್ತು. ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ತುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಗಂಟಲು ಸುಟ್ಟು ಓದಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಕುವುದು ಬೇಡ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ನನ್ನ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬನೆಲ್ಲ, ನೀವು ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ. ಈಗ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹೇಳುವ ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ? ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರಿ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದೇ ಕೆಳಗೆ. ಇಳಿಯ ಕೆಳಗೆ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತನಕ ದುಡಿದದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ನನಗೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸರ
ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲುಬು ನನಗಿರ್ಲಿ, ಚರ್ಮವು ನನಗಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿನಗೇನಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀನು ತಿಂದೆ, ಎಲುಬನ್ನು ತಿಂದೆ, ನಾನೇ ತಿನ್ನಿಗ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ನೀಡಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ನೀಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೌದು. ಈಗಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿಕೊ. ಧನುಜರಲಿ ಜಯ ಸೇರದಿರುತ್ತಿರೇ ನಳಿನ ನಾಭನು ಸ್ಮರಿಸೆ ಭಕ್ತಿಯುಳಾದಿ ಮಾಯೆಯನೊಯ್ ಮನದುಳ್ಳರಿದನು ಧುರದುಳ ಸದಳಯ ಹನನಗೊಳಿಸುವೆ ಕಪಟದೊಳಗೆ ದಿನುದಲ ಮಧುಕೈಠಬರ ಕರೆದು ಹೊಗಳುತ್ತಲಿಂದೆಂದ ಈ ಮಧುಕೈಟವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಗಳು ಸಂದು ಹೋಯಿತೋ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ 5,000 ಕಾಲ ಹೋರಾಟವು ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧುಕೈಟಬರ ಹನನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಈ ಆಪತ್ತನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದ ಆ ಜಗದಾದಿಮಾಯೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ಥಟ್ಟದೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಈ ಮಧುಕೈಟಬರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾಕಾಡಿ ದೇಹಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು, ಹೊಗಳಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವರನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಿದೆ ಹೋರಾಟದ ಹುಚ್ಚಿದೆ. ಮಧುಕೈಟಬರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರಬಾರದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯರು ನೀವು. ಹೌದು, ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಎಣೇ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ತೋಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಿರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. 5,000 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಸಂತೋಷವೇ. ಹೌದೌದು. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಗೊಂಡದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷಗೊಂಡದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ನಾನು ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡುವುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೊಡುವುದು. ಒಂದು ಕೈಟವರೇ, ನಾನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕು? ಹುಚ್ಚು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂತದುಂಟು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲವಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು, ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುದು. ಅವ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ನೀನು ಕೊಡುವುದಂತ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುವುದು. ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತದೇ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂವರ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಣದಿ ಸೋತವ ನೀನು, ಗೆದ್ದವರು ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡುವವರು, ನೀವು ಕೈ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೊಡುವ ದಾತರು ನೀವು, ದಾತಾರರು. ಅದು ಈಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮಾತು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಕಡಿಮೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೈತಟ್ಟಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ? ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನ ಕೈ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ನಮ್ದು ಕೈ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಹಿಡಿಲಿಕೊಡ್ತೇನೆ ತಟ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಳತೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಏನು, ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು. ನೀನು ಕೈ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇದು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೈಯೊಳಗೆ ಬಲು ಸೊಕ್ಕಿನ ಮೂರ್ಖನ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿರಿ, ಕೈಯೊಳಗೆ
ಇವ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಲ್ಲ, ಈಗ ಇವ ಹುಚ್ಚ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಹುಚ್ಚ? ಮೂರ್ಖರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಹೌದು, ಸೋತ ನಾನು, ಗೆದ್ದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನಧನರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವವರಲ್ಲ, ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಓ ಮಧು ಕೈಟವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈರುವದ ಪ್ರಾಣ. ಏನ ಮಾಡುವುದೆವು ಮಾತಾಡುವಾಗಿ ಇಳಿದ ಜಾಣದನದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ಸಾನೋರಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಮನದಿರವೆನುದಲಿ ತಾನಮ್ಮೊಳರಿದಂತ ಮಾತ ಏನ ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಅಳದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ತಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ? ಜಾಣತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಈತ. ಆತ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಗುವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈತ ನಗಾಡಿ 5,000 ತಿಂದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನೀನು ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಹೀರನಲ್ವೇ ನಾವು? ಶೂರನಲ್ವೇ? ಅಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು ಅಳದೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀನು ತಮ್ಮ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯವರಾದಂತ ನೀನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನಂತ ಗುಣವಾಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಧು ಹೀಗೆ, ಮಧು ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಧು ತಿಂದು ಸಾಯ್ತೇನೆ. ನಿನಗೀಗ ಪ್ರಾಣ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವೂ ಬೇಡ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವರು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನಂದಿಸುವವರು, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಓಡಿಸಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹೌದು, ಉಪಾಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ನೋಡಂತೆ ಹೇಳು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅರ್ಹಿದಂತೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರು ನಾವಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಿರವನ್ನು ಕೊಡುವೆವು ದಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಲರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿರಿತು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರು ಹಾಕದೆ ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಧುಕೈಟವರು ನಾನು ಯಾರು ಅವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾದಾಗ ಮತ್ತೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಧುಕೈಟವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀರಜದಳನಯನ ಘೋರ ದುರಿತ ವಿನೋದರಿ ರಮಾರಮಣಗೆ
ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವೇನು, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಪರಾಧವನ್ನೆಸಗಿದೆವು ನಾವು. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನಂತಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಸುಂದರ ಸುಭಗ ಪುಣ್ಯಪ್ರದ ಫಲಪ್ರದವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಗಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವವನದನು ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರನು ಸರ್ವ ದುಃಖವನ್ನು ಹನನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೇವಾನುದೇವ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಹೊರೆಯಬೇಕು ದೇವ, ಹೊರೆಯಬೇಕು. ನೀನು ಯಾರು, ನೀನೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 5,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ನಾವುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದರು ಸತ್ತರುವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬಾರದು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಂದರ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿನಗೆ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಮಧುಕೈಟಭರೇ, ನೀವು ಅನ್ಯರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕಿವಿಯ ಕಿಲ್ಪಿಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಧುಕೈಟಭರಾದಂತಹ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಮಾಡಿದವರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮರತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುವಂತೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಜಲರಾಶಿ. ಈ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಿರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನಿಡಿ, ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಮೇಧಸನ ಜಲಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತ ಧರೆಯ ಸೆದಿಸುತ್ತ ಮೇದಿನಿಯನು ಬೆದರನು ನಾಭಿ ಕಮಲದಿ ಮೆರೆವ ಕಮಲಜರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕರುಣಿಸುತ್ತಲ ಭಯವನು. ಮಧುಕೈಟವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅದರಂತೆ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ಜಲವು ಸೋಕದಂತೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪಾಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವ ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಘನ ಪದರವೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇದಿನಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ. ಈ ಮಧುವನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಮೇಧಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಜಲದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೇದಿನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೈಟಭ ಕಠಿಣ ಕಾಯವುಳ್ಳವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು, ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ಸಂಕೇತ ರೂಪವಾಗಿ ಕೈಟಪನ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಿಯೇ ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊರಿಸಿದಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನುಂಟೋ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಹಾತಾಯಿ, ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯಲೋಕದೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪಾಲನಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನು. ನಾನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೈಕುಂಠದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಅಂತರ್ಗತನಾದಂತಹ ಶಿವ ಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಣೆಯ ಆರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಲೀಲಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ತೇನೆ.
ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಲ್ವೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತೊಂದು, ನೇರವಾಗಿ ಕಾನನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಅಜರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜನನಿಯ ವಚನವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಕಾನನಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. Thank you.
ಇಳಿಯಗಂಬೆರನ ಗಂಡರಿ ಮೋಹಿಸದೆ ಉಳಿಯರು ಮೋಹಿಸದೆ ಉಳಿಯರು ತಪಗಿನ್ನು ವಿಘ್ನ ತಪಗಿನ್ನು ವಿಘ್ನವಾಗುವುದೈದೆ. ಇಳಿಯ ಗಂಗರನ ಗಂಡರೆ ಮೋಗಿದ ದುಳಿಯರು ತಮಗಿನ್ನು ವಿಘ್ನವಾಗುವುದೈದೆ. ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆಯೇ ಯೌವನದಿಂದ ಸಲೆ ಶೋಭಿಸುವೆ ಶೋಭಿಸುವೆ ನಾ ಅದರಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಚೆಲುವಿಕೆ ಎವರಿಂದ ಕೂಡಿದವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾಯಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆಂದಾದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಈ ಇಳೆಯ ಕಾಮುಕರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಷ್ಟಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ವೇಷದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೊಂದು ವೇಷ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಯಾವುದು? ಇದಿತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡು. ಏ ಈ ಜಿಂಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಉಂಟು. ಬೇಟೆಗಾರನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇದೇನು ಹಾವು ಹೋಗ್ತಿರುವುದು ಹಾವು ಬೇಡ. ಹಾವಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾವೇ ಗತಿ. ಯಾಕೆ ಕರುಡನ ಭೀತಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಮ್ಮೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು.
ಉಂಟು. ಹೌದೌದು. ಯಾಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವವರು ಇದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಮರಳಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇಷ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಎಮ್ಮೆಯೇ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹಿಷ ರೂಪವನ್ನಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಷ್ಯನಾದಂತ ಸುಮರ್ಸಕ ಮುನಿ ನಾನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತೆಂಬುದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಕಾನನವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಮಗಳಾದಂತ ಮಾಲಿನಿಯು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುನಿಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಇವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಹಿಷಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಈಕೆಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಕೋಣನೆ ಚಲಿಸಲಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನಂತೆ. ಏನಿದು ಘನದರ ತಪವು ಮನಿನಿ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೆದಿಟವು ಸಾನುರಗದಿ ಬೇಳ್ ಮನದಿನ ಒಂದು ನನಿವನೈ ತಂದಗ ಮಲ ಜನ ಏನಿದು ಘನದರ ತಪವು ಮನಿನಿ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿ ಹೆದಿಟವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 7 ತಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ದೇವ. ಕರುಣದ
ಮಹಾನಿರಮಣನೆ, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೈದೋರಿ ಬಂದೆಯ ತಂದೆ. ಇದು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವ. ಹೇಳಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸುವರೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇ ಇದೆ. ಧೀರನು, ಶೂರನು, ಘನಗಂಭೀರನು, ಹಾಗೆ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆಳುವಂತಹ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದವಳಿದ್ದೇನೆ. ದಯಪಾಲಿಸುವೆಯ ಬಂದೆ. ತಥಾಸ್ತು. ಸಂತೋಷ. ಅದರೊಂದುಂಟಮ್ಮ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಋತುಜಾತೆಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸುಂದರ ರೂಪದಿಂದ ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಗೈದವಳಲ್ಲ. ಮಹಿಷಿಯ ರೂಪವನ್ನ ಅಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಋಷಿಗಳ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪೇ? ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರ ಮುನಿಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪಾರ್ಶ್ವಕನೆಂಬ ಮುನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಷನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು ನಾನು ಶಾಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ ಮಾಲಿನಿ? ಮಾಲಿನಿ ಏನು ಮರುಗದಿರು ಮಾನಿನಿಯೇ, ಮುನಿವರ ನೊರೆದ ವಚನವು ತಪ್ಪನರಿಯದು. ತರಳ ಮಹಿಷನು ಜನಿಸಿದನು ನಿನ್ನುದರದುಳು ದೇಗಿಗೆ ಘನಪರ ಕ್ರಮೀನಿಸಿಯೇ ಮೆರೆಯುವನು ತ್ರೈ ಜಗದಿಯೇ. ಘನಪರ ಕ್ರಮಿಯರಿಸಿ ಮೆರೆಯುವನು ತ್ರೈ ಜಗದಿಯೇ. ಘನಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮರೆಯ ಮಾದಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಸಂತೈದಿದನು ಮಾಲಿನಿಯಾಗೆ ಮರುಗದಿರೋ ಮಾಲಿನಿ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿರುವಂತಹ ಮಗ ಕೋಡನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೇಗೆ ಮುದ್ದಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ ದೇವ? ಮಗ ಮಹಿಷ ರೂಪವನ್ನಾಂತರೂ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ನಂದನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘನಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ 3 ಜಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಬಯಕೆಯಿಂದ ನೀನು ವಿಪಿನಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿದೆಯೋ, ಯಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನಿಂದ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿ ಆತ ನಿನಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ ವಂಶನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಸರು ಭಯವನ್ನು ಬಿಡು, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಪುರವನ್ನು ಸೇರಿಕೋ. ಜಯ 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 ಜಯ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾದ ಪಡೆದಾಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಾಯಿ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತೆರಳುತ್ತೇನೆ.
ಮುತ್ತೈದರ ಮುತ್ತ ಮುಖದ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿಯಂತೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಧುವನದ ಪಟ್ಟಣ. ಹೌದು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಬಿಳೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ ಮರ ಸತ್ತಂತೆ ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಘೋರವಾದ ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಸೇರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏಕ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಏಕ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಆ ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಶಿವನು ನನಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತೆ, ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಎಂದಾದರೆ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂತರವರನ್ನು ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕುವರಿಯಂತೆ. ಹೌದು, ಮಾಲಿನಿ ಎಂಬವಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರಬುದ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ವರ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ದಿನ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರವೇ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಬ್ಬಡಿಗರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಬಾಸಿಂಗವನ್ನು ಬಿಗಿದು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಶೋಣಿತಾಪುರಕ್ಕೆ. ಓಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಓಲೆ ಮನ್ನಡೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು, ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬರಬಾರದು. ಬರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು, ಬರ್ಬೇಕಾದವರೇ ಚಿಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಯ್ತು. ಸಮಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರ 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 ಎಂತದು ಬಂತು. ಪುರೋಹಿತರೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂತು ಬಂತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಗೊತ್ತಾಗಿದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೊರಡುವುದನ್ನು ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೇನು? ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಎಂತದಿದು ಪುರೋಹಿತರೆ? ಎಂತದು? ನೀವು ಬರುವುದೆಲ್ಲಿ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಮಂಟಪಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆದು ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಉಂಟಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ? ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಓ ಜನ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಜನ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಂದಿದ? ಹಾ? ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ವಾ? ನಿಪ್ಪಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಊಟ ಮತ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದಾರ? ಹೌದು. ಓ ಇವನು ಮದುಮಗನ? ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮದುಮಗ. ಪುರೋಹಿತರೆ ತಿರುಗಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ ತಿರುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುಮಗ ಒದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮದುಮಗಳು ಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಪುರೋಹಿತರ ಮದುಮಗಳು ಬಂದಾಯ್ತು. ಮದುಮಗಳು ಬಂದಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತಾ? ಏ ಮಗನೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಅದು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಶೀಘ್ರ. ಮದುಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮದುಮಗಳಲ್ವಾ? ನೀವಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ? ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ? ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಮುದು ಹೊಸಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಮದುವೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೊಮ್ಮೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮದುಮಗನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಕೇಳೋದು ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಭಟ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಕಿದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇರಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾರ? ಕೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ ನೀವು ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಎಂತದ್ದು ಮಾರಲ್ಲ ಅವಸರ ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು. ನನ್ನ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ಔಷಧ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಬರುವಾಗ? ಔಷಧ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಒಂದು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ನನ್ನ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆದ ಹುಡುಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ನೀನು ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರವರನ್ನು ಕಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವರವರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂತ ಉಂಟು? ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ವಾ? ಮುಗಿದೆಯಾ? ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಉಂಟು.
ನೀವು ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವವರು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಬಂದವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಕ್ಕ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಓ ಅಕ್ಕ, ಓ ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿಯರೇ, ತಂಗಿಯರೇ, ಅಜ್ಜಿಯರೇ, ಅಜ್ಜಿಯರೇ, ಅಜ್ಜಂದಿರೇ, ಅಜ್ಜಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾಣುವುದು ನನಗೆಂದು ಇದು ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿದೆ. ನೀವೆಂತದು? ನಾನು ಮುದುಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ? ನನ್ನನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿ ಅಂತ. ಬೇಗ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಾತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಪುರೋಹಿತ. ಓ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಎಂತದ್ದು ಮಾರ್ಯಾರ? ಬಾಯಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು, ನೀವು ಸರಿ 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 ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು. ನಿಧಾನ, ಜೋರಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಜೋರಾಗಿ. ಓ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದು? ನನಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಹೌದಾ? ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಕೇಳಿ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಓ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಓ ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಓ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಓ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದೇ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವರು ತುಂಬಾ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಕೆಲವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಬಿದ್ದೋಣ. ನಮ್ಮದು ನಾವು ಸರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನೀವು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಸ ಬೇಕಲ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಸರಸ ಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಡುಗೊರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ, ನೀವೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನೀವೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಪುರೋಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಂತ ಪುರೋಹಿತರೆ ಇದು? ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ರೆ? ಈ ಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತದ್ದು ಮಾಡುವುದು? ಬಂದ ದೇವರು ಬಂದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಪುರೋಹಿತರ ಪಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 106 ಹೊಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಮದುಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮದುವೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದು ಮದುಮಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮದುಮಗವರನಿಗೆ, ಮದುಮಗಳ ವರನಿಂದ ಹರಿಕೆ ಸಂದಾಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1, 2 ಬೇಡ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಊಟ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ, ಹೇಳಿ. ಸುರಲೋಕದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಶೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಳಿಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿದ್ದೇ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತೆಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಮಾಡು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೇವಲೋಕದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿಂಹಾಸನ ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೇವಲೋಕದ ಬಿಟ್ಟವನ್ನೇ ಏರಿದ್ದೇನೆ. ಏರಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಗೊತ್ತು. ಬಾಬುಗೆ ಮೂರ್ಖ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ? ಹೌದು. ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಓಡಿಸಿದೆಯೋ? ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆಯೋ? ಹೌದು. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರವು ಹಾ. ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ. ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಓಹೋ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾ. ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬಂದವ ಸಾಮಾನ್ಯನವನಲ್ಲ. ಯಾರು ನೀನು? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಯಕ್ಷಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಹಾ. ಯಕ್ಷರಾಜ ಪಿಂಗುಲಾಕ್ಷ.
ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ? ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇನು ಬಂದೆಯಾ? ಅವರ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕಳೆದೇ ಮುಖ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ನಾವೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆದವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತಾಳಾಧೀಶನಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಿರುವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನೇ ಮಹಿಷಾಸುರ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರವೇ ನಮ್ಮದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಟವರು ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವೇ? ಅಕ್ಕಿಂದ ಯಾರ ಜನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದು? ಒಳಗೆ ಹಾಕುದಲ್ವಾ? ಎಂತದು? ಓ ಅಮ್ಮ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ? ಮುಂದೆ ಒರೆಯುವುದಿಲ್ವಾ? ಏ ಅಮ್ಮ ಮಾಲಿನಿ, ಯಾರ ನೀನು? ಯಾರು? ಯಾರು? ಹೆಸರಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮುಖ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು? ಎಂತದನ್ನು ನೋಡುದು? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಲಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನನ್ನವರ ಯೋಗಿತೇನು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಏನ? ಪಾಪಿ ಮಗನೇ, ಏನು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ? ಎಂತದ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದು? ನಾನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಸೇರಿಸು. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸು. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಗುರುಪುರಕ್ಕೆ. ಅನಿತ ಬಂದವನ ಹೌದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ? ಮತ್ತೆ ಗುರುಪುರ. ಓಹೋ, ನನ್ನವರ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದವ? ಹೌದು. ಸುರಪುರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವವ? ಹೌದೌದು. ಆಹಾ, ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮ, ಏನು? ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಿವೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಾ? ಹೌದು. ರಕ್ಷತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಲ್ವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ. ಏನು?
ಯುದ್ಧ 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 ಹಾ. ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಹೌದೌದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹ. ಅವನೊಬ್ಬ ಅಗ್ನಿ ಎಂತದು? ಅಗ್ನಿ 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 ಹಾ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾಯು 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 ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಕುಬೇರ 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 ಹಾ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾ. ದೇವತೆಗಳ ಸಂಗಡವೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಹೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಹಾ, 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 ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮವರು ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವರು ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಮವರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹಾ ಅದು ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ನನ್ನವರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ. ಏನು? ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾ. ಹಾ. ಜಗಳ ಆಯ್ತು. ಹಾ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಟ್ಟ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾ. ಅವರಿಗೂ ಜಗಳ ನಮಗೂ ಜಗಳ. ನಾನು ಈ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ. ಹೌದಮ್ಮ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಹಾ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದವ್ರು. ಹಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಹಾ. ಹೌದೌದು. ಹಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು. ಅದು ನನ್ನವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ವೇ 3 ಲೋಕದವರು ಅವರು ವೀರರು. ಹೌದಮ್ಮ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ? ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರ ಹ್ಮ್. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಮ್ಮ. ಯಾವುದು? ನರ್ತೆ ನರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನರ್ತೆ ನರ್ತೆ ಶುರು. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇವರು ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಯಾರು? ದಂಬೆ ಉದುಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಬತ್ತಿ. ಇಂಥದ್ದು ನರ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದವರು ಸತ್ತೇ ಹೋದು. ಅವರು ನರ್ಕನ ಮಾಡುವ. ನರ್ತನ ಮಾಡುವವರು ಹೌದೌದು. ರಂಬೆ, ಮೇನಕೆ, ಊರ್ವಶಿ, ತಿಲೋತ್ತಮೆ, ಮಂಜುಘೋಷೆ. ದೋಷೆ ನಿರ್ದೋಷ. ಅದು ಅದ್ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲಂಬುಸೆ. ಅಲ್ಮುಷೆ. ಹಾ. ಅಲ್ಮುಷೆ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಏನು? ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ. ಹಾ. ತಟ್ಟೋಣ್ಗ ತಿಕ್ಕುಜತ್ತ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ತಟ್ಟೋಣ್ಗ ತಿಕ್ಕುಜತ್ತ ತಯ್ಯ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಾ. ಆಹಾ. ಎಂತ ನರ್ಕಮ್ಮ, ಎಂತ ನರ್ಕ. ನರ್ತನ. ನರ್ತನ. ನೀನು ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು ನರ್ತನ. ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮ ರಾಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಹಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಹಾ. ಇವರು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತದ್ದೇ ತಡ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಏನು? ಅಮ್ಮ ಓ ಏನ? ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಮ್ಮ. ಹಾ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಾ. ಹಾರಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ಎಸ್ಕೆ ಎಸ್ಕೆ. ಯಾವುದು? ಎಸ್ಕೆ ಪಿಂಗಲೆ. ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷ ಹೌದೌದು. ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರಾಡಿ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ಹಾರಾಡಿ ಬಂದ. ಹಾರಾಡಿ ಹಾರಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾರಾಡಿ ಯಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಹೌದೌದು. ಬಂದಿದ್ದಮ್ಮ. ಏನು? ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಟದು. ನಮ್ಮವರು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದೌದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದರೆ ನಮ್ಮವರು. ನಿಮ್ಮವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಹಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನೋ ಇಲ್ಲವರು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾ. ನಿಮ್ಮವರು ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧ. ಹಾ. ಅಮ್ಮ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನಮ್ಮ. ಹಾ. ನಿಮ್ಮವರು ಎದ್ರು. ಹಾ. ಎದ್ರು. ಎದ್ರ? ಹಾ. ಎದ್ರು ಎದ್ರು ಗುಡೆ. ಎದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು? ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧವನ್ನು. ಹಾ. ಆಹಾ. ಮತ್ತೆ ಹಾ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪಟಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರ? ಹೌದು. ಆಹಾ.
ನಮ್ಮವರು ನಾಟಕ ಮಾಡುದು ಮಲಗಿ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿ ಅಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ವಿವಿಧ ಶೈಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮವರು. ಹೌದಮ್ಮ. ಮಲಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳಿ ಸತ್ತವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಾವಿಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಿಳಿದವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದವರು ನನ್ನವರು. ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಬೇಕಾದವರು ನಾವು. ಆದರೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೇ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟರು, ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಮುರಿದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಬಂದರೆ ಬರಲಿ ಎನಗೆ, ಮುತ್ತೈದೆ ಸಾವು ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು, ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲುಂಗರ, ಕೈಗೆ ಬಳೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಮಾಲನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ದೇವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಶಿವನೇ, ಶಿವನೇ. ಸತ್ತವರು ಜೀವಿಪರೇ ಮಗಿಜಾಸುರಗೆ ಹದನಗಳ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಸುಮರದ ಮೊದಲವನ್ನು ಎನ್ನುವುದ ನಾಗವ ಅತ್ತಿಯಲಿ ವಶವೀವೆನ್ನುವುದ ಮರೆ ಕರೆದಳ ಮಗನ. ಸರಿ ಸರಿ, ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದವರು ಆ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಗುವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಧರಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ದಿತಿಸುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಾನಲ್ಲ, ದಿತಿಸುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಾನಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು? ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಬರುವುದಕ್ಕಿದೆ, ಅಥವಾ ಅತ್ತವರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ವಿಷನು ಶೂರನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಕರೆಯುತ್ತೇನಂತೆ. ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಬಾ ಕಂದ, ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಬಾ ಕಂದ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ.
ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ! ಎದೆಯೋ ತಾಯಿ, ಹೌದು ಮಗನೇ, ಹೃದಯೋ, ನಿಜ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಏನಮ್ಮ ಇದು ವಿಶೇಷ? ಏನು ಕಂದ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಜ. ಹೂ ಕೆದಳಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌದು ಕಂದ. ಗಾಜಿನ ಕಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿಜ. ಅಮ್ಮ, ಏನು? ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನವಾಯ್ತು? ಶಂಕರನೇ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಹರಿಯಿಂದಲೇ ಯಾರಿಂದ ಹೇಳು ಸಮರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಳಲೇ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಳುವೆ ತೀರಿದುದು ಮಗನೇ ಮೇಲು ನಾಯಕವನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಂದ ಕಂದ ಮುನ್ನೆ ಆಳಗಟ್ಟಿ ಸೈನ್ಯ ಬೆರಸಿ ಕಂದ ಕಂದ ಮಗನೇ ಕಂದ ಮಗನೇ ತಾಯಿ ಕರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು? ರೋಷವಾಯ್ತು ಕಂದ. ಮಗನೇ, ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕಂದ, ನೀನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೇನಲ್ಲ? ಏನಮ್ಮ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಅಮ್ಮ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಂದಂತಹ ದಾನವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಸುರ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಏನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದರೆ? ನಿಜ ಕಂದ. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಳುವುದು ಯಾಕಮ್ಮ? ಕಂದ, ಸಂತೋಷವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಕಂದ. ಸೋತಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಹರಿಯ ಬಳಿ ದೂರನ್ನು ಹಿಡಿದರಂತೆ. ದೂರನಿತ್ತಂತ ಕೇಳಿದಂತಹ ಹರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮೋಸದಿಂದ ತೇರು ಕೊಂದರಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನಾಥನಾದರೆ ಅಪ್ಪ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ಯಾರಮ್ಮ, ಯಾರು ಕಾರಣ? ಆ ಯಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಮ್ಮ. ತನಯನಾಡಿದ ನುಡಿಗೆ ಮಾಲಿನಿಗೆ, ತನಯನಾಡಿದ ನುಡಿಗೆ ಮಾಲಿನಿ ಮನದಿ ಹರುಷವನಾದು ನುಡಿದಳು ಅನಿಮಿಷರ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಸಮರದಿ ನಿನಗೆ ಘನವಲ್ಲ ಅದು ವನಜನಾಭನು ಬರುವ ಕೃತಗತಿಯೇ ಅನವರತ ಸುಮನಸರ ಪಕ್ಷದೀಯಗೆ ನಿನಗೆ ಪೇಳುವೆನೋದು ವಿಧಿಯಲಿ ಪಡೆದು ವರಗಳನ್ನು ಮಗನೇ ಕಂದ ಮಗನೇ ನೀನಾಡಿದಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಮ್ಮ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಕಂದ. 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರೇನು ಸುಖ, ತಾಯಿ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ರನೋರ್ವನಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕಂದ, ಪುತ್ರನೋರ್ವನಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅಂತಹ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮಗನೇ. ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲುಂಟು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಮ್ಮ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗನೇ, ಏನಮ್ಮ? ದೇಹ ಬಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೊರತು ದೈವ ಬಲವೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಗನೇ, ನೀನು ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನನವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಕಂದ. ಮಗನೇ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟವ? ಕಾನನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಕವೇ ಮತ್ತೆ ಕಂದ? ಹೋಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ತಪಸ್ಸೆ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಆತನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ವರ, 3 ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಮರಳವೇ ಬಾರದಂತಹ ವರವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹಿಡಿದಂತಹ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಗಿ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗು, ಜಯಶೀಲನಾಗು. ಮಣಿದು ವಿಖ್ಯಾತ ಮಹಿಷನು ವೇದಾತನ ತಪಗೈವೆ ಜನುತ ಆದದು ಗಿಡ ಬರಡೈದದು ಆದದು ಗಿಡ ಬರಡೈದದು ಉಗ್ರ ಭೇದವ ಹೋಗುತ್ತಲೆ ಹೊಳಿಗೋ
ಸೇರಿದೆ. ಮಿಂದು ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಅಜನ ಕುರಿತು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಹೊರಗಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯರಿಂದಲೂ ಯೋನಿಜರಿಂದಲೂ ಮರಣವೇ ಬರದೆಂಬ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಮರಣ ಎಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಶೋಡಿತ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪೀಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಈ ಸೋಮನ್ನು ತೀರಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ನೋವನ್ನು ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಮಾನ್ಯ ಸುಕುಮಾರನಂತೆ, ಮೈಸೂರಂತೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಂತೆ, ವೀರ ಧೀರನಾಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ
ಅಂಗವಿಕಲರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ನೀವು? ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಬಂದಂತಹ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿತರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಯಾರು? ನಾನೇ ಸಂಕಾಸುರ. ನಾನೇ ಬಿಡಲಾಸುರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದವರು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರೇ? ಸೋನಿತಾಪುರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಏರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಏರಿದೆವು. ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಜಯ. ಏನು? ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಹರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಚಕ್ರ ವಕ್ರವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡರಿಸಿದ್ದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಆಗಲಿ. ಬಂದಂತಹ ನೀವು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೋಳು ನಿನಗೂ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ? ಯಕ್ಷನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೇಹಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೈವ ಬಲವಿದೆ. ತಡ ಯಾಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ. ಸುರಪಾನ ಅಂತ ಕೇಳಬಲ್ಲ ಹೊರಡು ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧ ಎಂತ ಜನರಾಡಿದ ನೋಡಿ.
ಬಕಾಸುರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದಾನವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಕಳಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಾಕಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆಂದು ಸುಮ್ಮನುಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೌದು. ಹಾಗೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಣಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಹಿಷ ಮಾಲಿನಿಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಿಕ್ಕಿನ ರಸರಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರಭು? ಈ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ದಾನವರು ಬರುವುದು ಈ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಏನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟೇವ. ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಏನು ದುರುಳ ಮಹಿಷಾಖ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಬಂದಂತಹ ಆತನ ಸೇನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿಗೈದು ಆತನನ್ನು ಯಮಲೋಕ ಕಟ್ಟು. ದೇವತೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕಡಿ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಸುಡುವ ಗುಣ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋಣ.
ನನಗಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚೆಂಡ ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದವರು ನೀವು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಎತ್ತರವಾದ ಐರಾವತವನ್ನು ಏರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಝಳಪಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಎದುರು ಧುರಕ್ಕೆ ನಿಂದೆಯ ಇಂಥವ ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸದಿರು. ಯಾರು? ಶೋಣಿತದ ಅಧಿಪ ಮಹಿಷಾಸುರನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತರ್ಕದ ಪೀಠವನ್ನು ನನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟೇನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗಡಿದನು. ವಿಧಿಯ ಭರದಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಹಾದಿ ಇದೆ. ಶತದ್ದುರವನ್ನು ಮಾಡು, 3 ವರ್ಷಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸು, ಅಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆ. ಇಲ್ಲ ದೇಹಿಕವಾದಂತಹ ಪೌರುಷ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಅರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಏನು ಅಪ್ಪಣ ಮನೆಯ ಸುತ್ತು ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
ಜನರೆಲ್ಲವೂ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡಲಿ ಬಿಡಿ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳ ಹವಿಸು ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಷಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಂಕದುರ್ಗರೇ, ಯುದ್ಧದ ದಾಹ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆಯೋಣ. ನಾಲ್ಕಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯವಾದಂತಹ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮಹಿಷನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಾದಂತಹ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಳೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಕಾನನವನ್ನೇ ಅಳೆದೆವು. ಗಿರಿಗುಹರವನ್ನು ಹತ್ತಿರಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವ ಮನುಷ್ಯ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣನಾದವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ದುಷ್ಟನಾದಂತಹ ಮಹಿಷನಿಂದ ಭಗವಂತ ನನ್ನದಾದಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀನೇ ಹೌದಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನು ಕಟ್ಟ ವರಸಿಂದ ಫಲಾನ್ವಿತನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಹಿಷ. ಈ ಹೊತ್ತು ಬರೆಯುವ ನೀನೇ ಆಗಬೇಕು. ರಕ್ಷಿಸು ತಂದೆ, ರಕ್ಷಿಸು. ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಸು ಮನಸ್ಸರೇ, ಕೊಟ್ಟದವರ ನಾನು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಆದರೆ ತೋರುವೆ ಹಾದಿಯ ನೊಂದನೋ ಮಾಧವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾದರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೈದುವ ಆದುದನ ಮಧುಸೂದನ ದಣಿಯಲಿ ಸುರಬದಿ ಸುರಪ್ಪ ದೇವ ಒಂದದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟದವರ ನಾನು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಉಂಟುಂತಾದ್ರೆ ಮಾಧವನಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಬರೆದು ವಿರಾದ್ರಿಯ ಬಳಿಯೊಳಿದಿರಾಗಿ ಮುರಾರ ನಡೆದರದು ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ಹರಿಹರರೊಂದಾಗಿ ದುರುಳನಾಹದನದೊಳು. ನೀನು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟಿಯೋ? ಮಹಿಷನ ಉಪಟಳ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ವಧೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಹೊಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಆ ಖಳನವಧೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ರಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೀರುವರು ಒಂದಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಹಿಮಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಖಳನ ವಧೆಗಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಖಳನ ಬದಿದು ಯತ್ನವ ಯೋಜಿಸುವುದಲಿರಲಿದ್ದೆ
ವೈಕುಂಠದ್ಯೋ ಕಾಣದಿರಲು ಇಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕೈಲಾದ ಗೈದರಲಾಗ ಪುರಹರನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಳಯದೊಳಗಲ್ಲದಿರೇ ಕಳಬಳಿದೆ ಬಳಿಕವರು ತಿಳುಹಿತ ಅಶರೀರ ನುಡಿಯೇ ಹರಿಹರರು ತುಹಿನಾದಿಯೊಳಗಿರ್ಪ ಹದನವನೋ ಸುರಪ್ಪ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೇವು ಅಂತಾದ್ರೆ ರಮೇಶ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಉಮೇಶ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಶರೀರವಾಣಿ ಏನದು ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಯ ಜಯ ಹರಿಹರರ ಬದಕೆರಗಿದ ಕಲರು ದುರುಳ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಉಮಡಲದೀಯೇ ಹರಿಸುವುದಿವು ಎಂಬ ಬರೆಯುವುದೆನದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಬಂದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಏನು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತ ಬಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ದುರುಳನಾದಂತ ಮಹಿಷದಾನವ ತನ್ನ ಹೊರಬಲದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಿ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಲೋಕವೇ ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಹಿಷನ ಹಾವಳಿ. ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಟ್ಟವನಾದಂತಹ ಆತನ ನಾಶವಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಆ ದುರುಳ ಪಾಪಿ ಮಹಿಷನ ವಧೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆತ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ದಿವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗಳ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಪರಡಿಯದೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಪರಡಿಯದೆ ಚಾರು ದಿಕ್ಪಾಲಗಳ ತೇಜ ಒಂದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರು ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ತೇಜ ಒಂದಾಗುತ್ತಲೇ ಕೃತಿ ತಳೆದು ಧರಗಿರಿಯ ಸುರರು ಜಯ ಜಯವೆನುದನು ದಿಗೈದರು
ಆ ಕಳವ್ರಾಗವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಜಯ ಜಯ ವಿನುತ ಸಕಲರು ಮಣಿಯಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಘನತರಧಿಶೋಭಿಸುವ ಭೂಷಣವನು ಅರ್ಪಿಸನು ಘನತರಧಿಶೋಭಿಸುವ ಭೂಷಣ ವಸನವನರ್ಪಿಸನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿವಿಧ ವಸನ ಭೂಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ ನಾರಿಯರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಾಂಗ ಶೃಂಗಾರಯುತೆಯಾಗಿ ನೀನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವೆಯಮ್ಮ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಳವ್ರಾತವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ತರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕನಕ ಗರ್ಭನು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನಿದ್ದು ಸುರಪ ಮುಖ್ಯಾಮರರು ಆಯುಧಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಜಯ ಜಯ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಪರಿಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದೆನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯೇ ವಾಹನನಾಗಿ ಬಂದನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿ. ಶಂಕ ದಿನದ ನಿನಾದದೊಂದಿಗೆ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಜ್ಜನರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹರಿಯ ಉತ್ಪಾತಗಳು ಹಾಡ ಹಗಲು ಹರಿಗಳು ಗೂಬೆಗಳು ಗೀಳಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಾರಿಯೋರ್ವಳು ಅಷ್ಟಭುಜ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನಿನಗೆ ಬಂದ ಅಹಂಕಾರವೇ? ಮಹಿಷಾನಂದರಿ ನೀನೆಯ ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾಕವನೇರಿವೆಯಾ? ಸುಮನಸರದಲ್ಲದೆ ಸಿಗಡಿಸಿವೆಯಾ? ಸೂರ್ಯರ ಚಂದ್ರ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೌಷ್ಟ್ಯತನದ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದುಕೋ. ಏನು ನೀನಾಡಿದ್ದೇ ಮಾತು, ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೃತ್ಯ, ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏರಿದಂತಹ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ತಟ್ಟಂತ ಆಯುಧವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ಸೀಳೆ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಯಸಿದೆಯ ಮೂಡ. ಓಹೋ, ವಿಧಿಯಿಂದ ವರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದೆ? ದರೆಯ ಯೋನಿಜರಿಂದ ಮರಣವೇ ಬಾರದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ, ನಿನ್ನ ಪಾಲ ಮೃತ್ಯು. Thank you.
ದುರುಳನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಷವದೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ತಾನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾದಿ ಕಡೆಯನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ 9 ದಿನಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವ ನನಗೆ ಈ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 9 ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಸುರನೆಲ್ಲ ಅಸುಳಿಯನ್ನು ನಿಗಿಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 10ನೇ ದಿನವಾದಂತಹ ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದಿನವಾಯಿತು. ಮಗನೇ, 9 ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಧರಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಳು 10ನೇ ದಿನವಾದ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಎನ್ನುವರಾಗಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವನಾಥ ಶ್ರದ್ಧಾಂತ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ಶುಭದಾಯಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಮಗನೇ, ನಾಕದ ಪೀಠ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಹೋಗು ಮಗನೇ, ನಾಕವನ್ನ ಪಾಲಿಸು. ಓ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಹಾ, ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ಕೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ಯಾ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಷ್ಟರು ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಗನೇ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಗಳರೆನ್ನುವುದು ಬರುವುದು ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ನಿನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಮಗನೇ. ಆದರೆ ಲೋಕದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರೆಯುವಳೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ದುಹಿನಾದ್ರಿಯನ್ನು ಏರಿಕ ಏಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಬಂದು ನಿನಗೊದಗಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಕವನ್ನು ಏರಿಕೋ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಕಲೆಲತ್ತೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಉಮೇದು ಕೊರದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಪಡುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಥ ಕಲಾಬಂಧುನಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂಚ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಈ ರೀತ ಸೇವಾ ಬಯಲಾಟವನ್ನು ನಡಪಾದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಬಕಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷ ದಶಾವತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಮಧ್ಯದ ಪಂಚನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಜ್ಞಾವಹಿಸಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನದು ಮುಗಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬಾಕಿ ಹೂವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿಸುವುದು. ಈ ಭಾಗದ ಎಂಕಲ ಮೇಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಾ ಬಯಲಾಟ ಗುಣಪಲ್ಯಕ ನಿಖಲ ಮಾತೆ ಮಂದಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಮನರಂಜನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಲೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿನ್ನ ಹೊರಟುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನರಂಜನ ಸೇವಾ ಕರ್ತರಿಗೆ ಪಿರೋರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಗಳ ಎಡ್ಡವಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ
ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಗೆ 13 ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭವಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಗನ್ನು ಕಂಡುಬರು. ಹೌದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ದೀರ್ಘದೇಹಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಸೋಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ರಕ್ತಸ್ವಾಂಶ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲವೇ ಸಾಲದೆಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು? ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಡ ಕರೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾದಿಸಿದೆವು. ಇದರಾದ ಬದಲಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಸ್ವರ್ಗದಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರು ಇರುವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶುಂಭರಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭವೇ ಬಂದರು. ರಕ್ಷಿಸುವ ತಂಡ ಮುಂದರಲ್ಲ, ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾರದ ಸಂಧಾನ ಸಂಧಿ ಪಟ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ್ದ. ಹೌದು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನು ಶುಂಭನಪ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಂಡಮುಂಡರು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಯಾರು ದೂರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಗಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಾಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು?
ಧೈರ್ಯವ ತಿಳುಗಿರಿ ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯೇ ಬಳಿಕ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಖಳರ ಬಲವನು ತಿಳಿವೆನೆಂದೆನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಗೆ ಮಹಾಮಾಯೆಯೇ ವಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಧಿಸಲೇ? ಲೋಕದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಬೇಕೇ? ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊರೆಯಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದೇ, ಅವರಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾಮಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದಿಷ್ಟೇ. ವಿಧಿಯಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದರಂತೆ ದುಷ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿ ಧರೆಯ ಯೋನಿಜರಿಂದ ಮರಣವೇ ಬರದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮೀಪ್ಯವಾದರೆ ಸಾಧುವಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನದಲ್ಲೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಅವರ ಬಲಬಲವೇ ಹೇಗೆ ಧರೆಯ ಯೋನಿಜರಿಂದ ಮರಣವೇ ಬರದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಶ ಸಂಭವೆಯಾಗಬೇಕು. ಗೌರಿದೇವಿಯ ಆತ್ಮಕೋಶದಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಬಂದೆ. ಕೋಶ ಸಂಭವೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ಕೌಶಿಕೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಂದು ಸೇರಿದೆ ಕದಂಬವನ. ನೋಡಿದಿರೇ? ಆಹಾ, ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುವಂತಹ ಈ ವನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಕಳರನ್ನು ವಧಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಲೋಕದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಈ ವನದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕಣನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿವಾಕರನ ಕೋಟಿತನೆಯ ತೇಜದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು. ಗೋಚರಿಸುವುದೇನು ಸರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಗಾಯನವನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಮನವನ್ನ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಯನ ಹಾಡುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನದು ಕನಕಮಯಾಲೆ. ಆಹಾ, ಮನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅಂಬರದಿಂದ ಕುಂದಿರಿಗಿಳಿದಂತಹ ಕನಕದ ಯಾರೆಯನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ. ತಾಯಿಯಾದವಳು ತೂಗಬೇಕು ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು, ಅಸುರರ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನ ಏರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು. ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡೇ ಸಾಕೆ. ನಾನೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಕಳರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತನುಗಂಧವನ್ನ ಮೇದಿನಿಗೆ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಮೃಗಬೇಟೆಗೋ ಅಥವಾ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೂ ಬಂದಂತಹ ಕಣರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ, ಅವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ಅವರ ಎದುರು ಗೋಚರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಶರಣಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಕೊರೆಯಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾದರು ಎನ್ನಾದರೆ ತಡೆಯಬೇಕು ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಣರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಕದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಏರುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡೆಯನ್ನು ಆಡಿದವರು ನಾವು. ಸರಿ, ಹಾಗಿಂತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆ ದಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಥಿಯಾದರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು? ಯಾವುದು? ಕೇಸರಿ. ಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಕೇಸರಿ. ಕೇರಳ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಹೌದು, ಹೋದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ. ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೋದಾಗ ಹರಿಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿತು. ಹೌದು, ಹಂದಿ ಹಂದಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ. ರಭಸವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಡದಂತ ಬಡದಂತು ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಯಿತು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಂದಿ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆದ್ದೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದೆ, ಎದುಕೊಂಡು ಕಟಕಟನೆ ಜಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಏನು ಕೊಂದೆ ಏನು ತಿಂದೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಬರುವಾಗ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ನಾವು. ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಈಗ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಏನು ಬಿತ್ತು? ಮೊಲಗ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮೊಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತದ್ದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು. ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಾಭ. ಸಣ್ಣದಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ನಿವಾರಣೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದೆ, ತಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಳ್ಕಣಂಗಿದೆ. ಹೌದು, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ಜಿಂಕೆಗಳು ಹಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಮರಿ ಜಿಂಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜಿಂಕೆ? ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಜಿಂಕೆ. ಹಾಗಂತ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹರಿಣ ಬಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸುಲಭ, ನಾನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ನೋಡುದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದೆ. ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ದರದರನೆ ಎಳೆದು ಬಂಡೆ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿ ಹೋಯಿತು. ಹಸಿವೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಹಸಿವೆ ನೀಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹಸಿವೆ ನೀಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏ ತಮ್ಮ, ಮೃಗ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ. ಹೌದು, ಆಯಾದಿಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ. ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದಾಯ್ತು. ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿದೆವು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹಾಗೆಂತ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿ ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆವರಿಳಿತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಂಡ ನಿಂತದ ಪ್ರವೇಶ. ಹೌದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರವೇಶ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ. ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತಲ್ಲಾಗ ವಾಯುದೇವ ಬೀಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಗಾಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಏನದು? ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಡಿಯಿಂದ ಬೀಸು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೀಸು, ಮೇಲಿಂದ ಬೀಸು, ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಬೀಸು. ಅವ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಸ್ತಾನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನದು? ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಂದದ್ದು. ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕರ್ಕಶವಾದಂತ ಸ್ವರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರೋದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ತಲೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತ ಇದು ರೋದನವೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗಾಯನ. ಗಾಯನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಾಯನವನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಯಾರು? ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು?
ಇದು ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವಳು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಡುವವರು ಯಾರು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಗಂಡುಗಲಿ ಅಂತ ಜನವನು. ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಇದು ಅವಳೇ. ಅವಳೇ ಯಾರು? ಅವಳೇ. ಅವಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು? ಇವಳೇ. ಯಾವ ಊರು? ಇವಳೇ. ಇವಳಂದ್ರೆ ಅವಳೇ. ಅವಳಂದ್ರೆ ಇವಳೇ. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ, ವೀಣಾ ರಾಣಿ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಾರದೆ, ಚಂಡಮಂಡಲ ಧನ್ಯವಾದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಕದಂಬವನ್ನು ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸ. ವೀಣಾ ರಾಣಿ ಶಾರದೆ. ಶಾರದೆಯ ನಿನಗಿನ್ನು ಭ್ರಮೆಯ? ನೋಡು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಏಕಕಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಶಾರದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಡುವ. ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಶಾರದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಳು? ಯಾರಿಗಳು? ಯಾರು? ನೀನು ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಇದು ಅವನದೇ. ಹೋಯಿತು. ನೀನು ಆಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರ ಯಾರ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತರ್ಕಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬರ ದೇವನ ನರ್ತಕಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾರಿಸುವ ಅವ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ 3 ಗಳಿಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಸಂಚರಿಸುವ ನಾರದ ಶಾರದ ಕಳಹಾಟಿಯ ನಾರದ ಇತರ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತುಂಬರೇ ಹಾಗೂ ನಾರದರು ಇರುವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ದಾರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾರದನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಂದರವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ರಕ್ಕಸಾಂತ ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೂ ಅವನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ನಾವೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವರವನ್ನು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಂತ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬಂದವರು ಚಂಡಮುಂಡರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏ ತಮ್ಮ ಏನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಕಂಡುಗಳೇ ಒಂದು ಚಂಡಮುಂಡರು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ ವೇಳೆ ಅವಳು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು. ಈ ದಿವಸ ಅರಾರ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಕದಂಬಾವನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸರ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ ಸರ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವೂ ನಾಸಿಕ ಬಳಿತಾ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಓ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ತಲೆಗೆ ನೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಹೌದು, ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ ಹೌದಾ ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ ಜೋ ಜೋ ಮಗುಂಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗುಂಟೆ ಮಗು ಇದ್ದವರೇ ಜೋಗ್ಲನ್ನು ಆಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದೋ ಅದೋ ಆಕೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣುವಂತೆ ಇದ್ದ ಒಳೊಬ್ಬಳೆ ಕಾಮನ ಅರಗಿನಿ ರತಿದೇವಿ. ಆ ರತಿಯನ್ನು ಮೀರುವಂತ ರೂಪ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ವೀಣೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಶಾರದೆ. ಶಾರದೆ ಆ ಶಾರದೆಗಿದ್ರು ಈಗಿಲು 100 ಮಡಿ ಚೆಲುವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇವನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ, ಇದು ಗಂಡ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಪರೂಪ. ಈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗಿ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಸೆ. ಏನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮಡೆಯಿಂದ ಶುಂಭನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸೇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಾವಿರುವರು ಹೇಗೋ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವನು ಮನೆ ಮಾರುಗಾಡಿಯಾಗಿ ಈ ಗುಂಡಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಅತ್ತ ಜೋಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ, ಇವಳಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ, ಮಠ ಇಲ್ವಾ? ಮಠ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಓ ತಮ್ಮ, ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನು, ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟದ್ದ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂತ ಇವಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಕಂಡಾಗ ಬಾಹು ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾಲಿಗೆ ಆದಿಶೇಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಬೆಳಗಿನ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಡಿಯೇನು ಹುಡಿಯೇನು ಕಟ್ಟಿಯೇನು ಅವಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಯಾವುದು ನಿರ್ಧಾರ? ಆಗಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸೆತ್ತು. ಯಾವುದು? ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಂತದ್ದು? ಇವತ್ತು ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಮದುವೆ. ಇವಳು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗುದಾ? ಯಾರು?
ನೀನು ಅಣ್ಣ. ಹೌದು, ನಾನು ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ. ನಾನು ಸಣ್ಣವ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನಾಗು. ತಪ್ಪು ಅದೇ. ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಪ್ಪು. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವೊಂದು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಸಲ ಆದ್ರೂ ನಿನಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ನೀನೊಂದು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಇವಳನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಾರದಲ್ಲಿ. ಇವಳನ್ನು ನಾವು ಮದುವೆ ಹೋಗುದ? ನಾನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕನ ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಏನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ನಾವೇ ತಂದುಕೊಂಡಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ನಾವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. 3 ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಂಭದಾಗವ ಅವ ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಕವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಜಯ ಘೋಷ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಶುಂಭದೋಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಗತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವ ಈ ಶುಂಭದಾನವ. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆ, ಕುತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ನಾವವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸುರಲೋಕದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ ಗತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸದಬಡಿಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಮಾತ್ಯ ಸಹಿತ ನಮ್ಮವರಾಗಿರುವ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕಳುಹಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ಯ ಸುತ್ತಲ ರಸಾಯನ ಪಾತಾಳ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನು ವಿಶೇಷ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದೂರುವವರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರಿದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಲುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳಮಾಡ ಕಳೆದು ಸೇರಿ ಹಣವನ್ನು
ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಮತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೃಗ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಃಖಿನಾಯಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶ ಏರಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಶೃಂಗಾರವಾದಂತಹ ಸ್ವರ. ತುಹಿನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರವೇ ಹೌದು. ಯಾರದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾರುಗಳು ಕುಳಿತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆಣ್ಣ. ಹೌದು, ಕಲಂಬಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಹೇಗೂ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತ ಒಂದು ಇದೆ, ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ನೀವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕದಂಬಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮೃಗಗಳು ನಿನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾರುಗಳು ಕದಂಬಾವರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನದಿಯೊಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾನೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸುಂದರಿ ಹೆಣ್ಣೋರುಗಳು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕುದಾದಂತ ಹೆಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತಲೂ 100 ಮಾಡಿ ಚೆಲುವ ಅವನನ್ನು ತರಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಒಳಗಿರಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಳಗಿರಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಚಂಡಮುಂಡರಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಡರೆ ಮನದೊಳಗೆ ಏನೋ ಬಾಧೆ. ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಮಥನ ಶೊರಹತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವ ನಾನು. ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಕಾಯದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಡಮುಂಡರಂತಹ ಕುಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಮಾತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನೇ ಅವಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಬರ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ ಬೇಡದೇನಿದೆ ಸಚಿವ ಕೇಳಿದೆನು ಮಿರಿಬ ಕದಂಬವನದೊಳಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲಿದ ಮೆರೆಬರದೆ ಸುಗ್ರೀವ ಅಮಾತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನು ನೀನು. ಕೇಳಿದೆಯ ಚಂಡಮುಂಡರಾಡಿದಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು? ಯಾವುದು? ಕದಂಬ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ತುಹಿನಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಪರಮ ಸುಂದರಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಆ ಮನುಮಥನ ಹೂಭವನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವನು ನಾನು. ಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳು? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ವರಿಸಬೇಕು, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಹೀಗೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವಿರೋಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕದಂಬವನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜಗದಂಬಿಗೆಯ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ನೆರೆಗಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಬಲಿ
ಶಿವ ನರನಂಬಿ ಗುರೆ ಜಿಲುಕಿದಲಿ ನಮ್ಮಯ ಶುಂಭ ಒಡೆಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕದಂಬಾವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ ಇದು ಬರುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಆಧೀನವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕದಂಬವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ನಡೆದು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ 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 ಬರ್ತೇನೆ. ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಕ್ಕುವಳೆ ನಮಗೆ ದಕ್ಕುವಳೆ ತ್ರೈ ಜಗವನು ತನ್ನಯ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗಿರಿಸಿ ನಿತ್ಯದಿ ಸಲಹುವ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನು ನಿತ್ಯದಿ ಸಲಹುವ ಮಾತೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆಯಾಯಿತು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಯ ರಕ್ಕಸಾನ್ವಯ ಅಳಿಯಿತು 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 ಇಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಾತೇನಖಿಲ ಮಿಕ್ಕ ಮಾತೇನ್ ಒಡೆಯನ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಸರಿಯೇ? ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ಛ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಇವಳು ಹೆಣ್ಣೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಜಗದಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಇವಳು. ಸರಿ, ಇವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಆಸೆ ಪಟ್ಟನೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ರಕ್ಕಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳು. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲಾರೆ ನಾನು. ಇವಳು ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಜಗದಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಇವಳು ನಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಳೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂತು ನಮಗೆ ಕೊನೆ ಕಾಲ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ? ಅರಸನ ಆಣತಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯಬಾರದು. ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಜನನಿ ಕೇಳು ಬಿಮ್ಮಗವನು ಮನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸನುಮದ ಬಲ್ಲಿದು ನಿನಗೆ ಬೇಳುವೆನು ತಂಗೇಶ ಶುಂಭನ ಬಯಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ತಾಯಿ. ಎದ್ದೇಳಯ್ಯ, ಯಾರು ನೀನು? ಅಯ್ಯ, ನಾನು
ಚೋದಿತಾಪುರದ ಅರಸನ ಆಳು ಆ? ಮಂತ್ರಿ ಹ್ಮ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರ ಸುಗ್ರೀವ. ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ತಾಯಿ. ಹ್ಮ್. ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಮಗನೇ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ. ಹಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತೆ ಅವನ ವಿಚಾರ? ನೀವು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಮದುವೆ? ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ. ಇವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲೊಂದು ನಗೆ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ನಗೆ ಇವನ ಪಾಲಿಗೆ ದಗೆಯಾಯಿತಲ್ಲ. ದರಾಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿದ ಎಂದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದರೂ ಆ ಶುಂಭನಿಗೆ ಇವು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರಾದರೂ ಯಾರು? ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ಪುನರಪಿ ನಗುವೊಂದನ್ನ ಬೀರುತ್ತೇನೆ. ಎದ್ದೇಳು ಸುಗ್ರೀವ. ನನಗೇನಾಯ್ತು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಗಬೇಡಿ ತಾಯೇ, ಇನ್ನು ನಗಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಗಲಾರೆ ನಗಲಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನಿಂದ ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋದೆ. ನಾನು ಸತ್ತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ, ಬೇಡಿ ತಾಯೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸುಗ್ರೀವ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಉಪ್ಪನ್ನ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಕಾನನವನ್ನ ಸೇರಿದೆ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂತುಷ್ಟಳಾದೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಆದರೊಂದು ಸುಗ್ರೀವ, ಉತ್ತರ ಬೇಕು ತಾಯಿಯೇ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂಡಮುಂಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದವಳು ನಾನು. ಶುಂಭನಾಗಲಿ ನಿಶುಂಭನಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುವೇ ಬಂದರು. ಅವರೇ ಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ವರಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಸುಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಡುವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಬಾಡಿದ ಮೊದಲು ಅವ ಬಂದ ಎಂದಾದರೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಕೊರಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಹೇಳು ನಡೆಯಲಿ.
ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕದಂಬಾಗನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು Yeah.
ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಯೋಚಿಸಿದಿರಿ ಅವುಗಳಂತೆ ಮುನ್ನಡೆದಿರಿ. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ರಾಹುಕೇತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತ ಭ್ರಮಾಧೀನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದಾದಿರಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಇಂಥ ಮಾತು? 3 ಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ತಾವು, ತಮಗೆ ಇದಿರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲದ ನೀವು ಇಂದು ಕಾಮನಿಗೆ ಸೋತಿವೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಆ ಕಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನೋಡಬಾರದೆ ಪ್ರಭು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ? ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಭು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 8ನೇ ಬಟ್ಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಅಸುರ ವೀರರು. ನಾವು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜುವಂತಹ ವಿಪಿನಾಂತರವಾದ ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ನರಕ್ಕೆ ಸೋಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಭು. ಅಂತಹ ವಿಪಿನಾಂತರ್ಗತವದು. ಅಂತಹ ಕಾಡು ಕಡು ಕಾಂತಾರದ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕುಂಟೆ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದು ಆಕೆಯ ಇರುವು. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಯಾಕೆ ಬೇರೇನು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಆಕೆ ಸುರಪಕ್ಷಪಾತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಸುರನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಅವರ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಭು. ಅವಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ, ಅವಳು ದುರವನ್ನು ಬಯಸಿದವಳು. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೇ. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವಳು. ಆ ಬಳಿಕ ಚಂಡ ಮುಂಡರನ್ನು ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಆಕೆ ಚಾಮುಂಡಿಯಾಗಿ ಹದೆಗೈದಳಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಅಖಂಡ ವೀರರಾದಂತಹ ಮರಣವೇ ಬಾರದಂತಹ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ವಿಕಾರಾಕೃತಿಯಿಂದ ಕಾಮಿಸಿ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆದು ಅವಳನ್ನು ವಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಳ ಇರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀನು? ಬಿಡು ಮನದ ಮೂರ್ಖತೆಯ ತ್ರೈ ಜಗದ
ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ದಂಡ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ, ದೈತ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಶಾಚಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ಆಸುರಿ ವರ್ಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಥನಾಗಿ ನೀನು ತ್ರಿಭುವನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸುವ, ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನೀನು. ಇನ್ನನ್ನು ನಾನು ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾದವನು, ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾದವನು, ಮೂರ್ಖ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರೆ ಪ್ರಭು. ಹಾಗೆಂದು ನೀನಿಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಗೆದ್ದದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬದಲು ಸಂಧಾನವಾಗಬೇಕು ಪ್ರಭು. ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಅಟ್ಟಿದೆ, ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವನ ಹಾಗಿದ್ದವರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯರಾದವರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು ಪ್ರಭು. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವರು, ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಲವರು ನಡೆದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವರದಾಯಕರಾದ ಅವನನ್ನು ನಾವು ದೇವ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹರ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬರೆಸೋಣ, ಹರನನ್ನು ಕರೆಸೋಣ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಜಾತರಾದಂತಹ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾನವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ಆಕೆ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಬಿಟ್ಟಾಳೆ ಹೇಳು. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಅಳಿವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದ ನಮಗೆ ಅವನಮ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕುಂಟು ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ? ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ನಳಿದ ಚಂಡಮುಂಡರಿನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನೀನು ಹೋದರೆ ನಿನಗೂ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತು. ಭೀತಿ, ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿಗಾಗಿ ಅಂಜುವ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗಳೆಯರಂತ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಆಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಕರೆದ ಪ್ರಭು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ ಮರಣವನ್ನು ನಾನು ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಬೆವರು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸಾವಿರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷವಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ದೈತ್ಯರ ಹಿಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ್ದೇವೆ. ತಡ ಯಾಕೆ? ಆಕೆಯ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಆಕೆಯ ಅಮೂರ್ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಏನವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮರಣವೆಂಬ ಮಹಾನವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿ ಏರಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಶೋಣಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ, 3 ಲೋಕದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಬರುವವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೋ? ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಎಣಿಸಿದ್ದೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ದಾನವ ಕುಲವನ್ನು ವಧಿಸಿ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ತರುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ. ಈ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ತಡ ಯಾಕೆ? ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವನ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಾರದಿರುವವರೇನು ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾರಿ ಬಂದರೂ ಇದು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಟವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇರುವಲ್ಲ. ಇಂದು ಕದಂಬ ಕಾಂತಾರದ ಹೊಳಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಸೆಲೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೆಲೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭೆ. ಸರಿ, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನೆಲಕೂರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರ. ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ನಮಗರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಪಾದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕೂರಿ ಉರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅದರ ಪರ್ಯಂತೂ ಸರಿ ಸರಿ. ಇವಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೋ ತ್ರಿಶೂಲದ ಅರ್ಥ? ನಾನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಯೇನು ಅಲ್ಲೋಪ. 3 ಲೋಕಾಧೀಶ ಇದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಇದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಥ ಇದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದೇನೆ, ತ್ರಿಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಥ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಕೆ ಆ ತ್ರಿಶೂಲದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಹರಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ
ಒಮ್ಮೆ ಕೆಂಡ ಗುಂಡೆಗಳಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವಳಲ್ಲ, ಆಕೆ ಸುಲಭಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳು. ನನ್ನನ್ನು ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಮಾತು. ಹೌದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ. ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಬೆವರ ಸೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬಾರದೆ, ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪರ್ವತ ಸ್ಥಳಮಂಡಲೆ, ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಮಾತಾ ಮರಗಳ ಶ್ಯಾಮ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿ ಏನಾಗನಿ ಬವದೆ ನೀನಲಗೆ ಸುತ್ತ ಏನಾಗನಿ ಬವದೆ ನೀನಲಗೆ ಸುತ್ತ ಶುಂಭನ ದಾನವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಒಂದಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜ ಶೋಣಿತದ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುವರಾದರೂ ಯಾರು? ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದವನು ನಾನು ಶೋಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಓಹೋ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೊಣಿತಾನೆ. ನೋಡು, ಮಣ್ಣಿನ ತವನ್ನೇರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಜಗದಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಾ. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ನೀನು ತ್ರಿಲೋಕ ಜನನಿ, ಅವನು ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ. ಅವನಿಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪುರುಷ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾಥೆಯಾಗಿ, ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನನಿಯಾಗಿ, ಶುಂಭನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕದಂಬವರವನ್ನ ಸೇರಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಸರಿಯಮ್ಮ, ಸಂತುಷ್ಟಳಾದೆ. ಅಸುರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ನೀನು ಶುಂಭನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹೀಗಾದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಮನದ ಶಂಕೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು? ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನೊಡೆಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ. ಅವಂತ ರೂಪವಂತನೇ ಹೇಳು, ಅಲ್ಲವೇ ಗುಣವಂತನೇ ಹೇಳು, ಯಾಕಲ್ಲ ಶೌರ್ಯವಂತನೇ ಹೇಳು, ತ್ರಿಲೋಕವನ್ನೇ ಗೆದ್ದವನು. ಓಹೋ, ಹಾಗೆಂದರೂ ಕೂಡ ಅಪರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಳು ನಾನು. ಶುಂಭನಾಗಲಿ ಅವನ ತಮ್ಮ ನಿಶುಂಭನಾಗಲಿ ಶಂಭುವೇ ಬಂದರು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರಲಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗವನೇ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಳೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಯಿ? ಆದರೂ ಅವ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡಾಕಾಡಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವ ಇಂದು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಬಲ್ಲೆಯ? ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಳ್ಳಿಯೊಂದು ಮಾಮರವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೊಂಗಾರೆಯ ಮರವನ್ನಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಮರದ ಹೊಂಗಾರೆಯ ಮರವಲ್ಲ, ಅವನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ತಾಯಿ. ಓ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆಯ? ಅದು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವಾಸನೆ ಹೊರಡುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೀಡುವುದಕ್ಕೊಂದು ತಾಯಿಯಾದವಳು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಳ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ತುಳಸಿ ಕಾಡ ತುಳಸಿಯಾಗ ಕೂಡದು. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ನಾನು ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಕಾಡ ತುಳಸಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಏನು ಬಲ್ಲೆಯ? ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ತುಳಸಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಹಾಗಿದ್ದ ಪರಮ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಬದಲಾವಾಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಡ ತುಳಸಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಯಿ? ಓಹೋ, ನೀನು ಪರಮ ಭಕ್ತ, ಹೊಗಳಿದೆ ಯಾರನ್ನು? ನಿನ್ನೊಡೆಯನನ್ನು. ಅವ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೇನು? ನಿನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟ, ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಹ ರಣಹೇಡಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುವನೇನು? ಏನಾಗಿದೆ? ನೀನು ಹಲವರನ್ನು ಹಲವು ವಿಧದಿಂದ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದವಳಂತೆ ಮಹಿಷಾಂತಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟಭುಜೆಯಾದೆ, ಗುಮ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಿಡಿನೋಟದಿಂದ ಕೆತ್ತೆ, ಎಳೆ ಹೆಂಡೆ ಚಂಡಗುಂಡರನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿಯಾಗಿ ವೇಷ ಮಾಡಿದೆ, ಚೆಂಡಾಟವಾಡಿದೆ. ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಟ ಆಡ್ತೀಯೋ, ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ಕೈಯಿಂದ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆಯ ರಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಸೋಕಿಸಿದೆ. ಆದಂತಹ ಗಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೋಟಿ ರಕ್ತ ಬೀಜರು ಜನಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ತಡೆಯಲಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಧನವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದು ನೆತ್ತರು ಧರೆಯನ್ನು ಸೋಕಕೂಡದು. ಧರೆಗೆ ನರಿತ್ರೆಯರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿದಂತಹ
ರಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ದೇವಿ ನಮೋ ದರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಗಮ್ಮ. ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಡಿಕೊಂಡಾರೆ ಏರ್ಪಾಡು ಆರಿಂಚು ಮುಟ್ಪ, ಎಳಿಂಚು ಕೋಡಿ, ದೀಂಚು ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಮದಾರಿಗೆ ನಾ ಅದೇ ಬಾರಿ ಬದ ಬಂಡರಿ, ಬಾರಿ ಬದ ಬಂಡರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆ ಮುಗಿತಾರತ್ತಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ಬಣ್ಣತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅವು ಯಾರು ಬಣ್ಪಾಯಿ ನೀರು ಇದು ಗಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಕಾಲು ನಾಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮಳ್ಳಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಈತ ಕೊಟ್ಟಿನ ತೆಗಿರಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮದ್ದಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟೆ ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಮಳ್ಳಚ್ಚಿ ರಟ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಡಿಬಾರದು ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡು. ತಾನೇ ಪಟ್ಟಣವರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣವರು ಪಟ್ಟುವಾರೆ. ಹಣ ಮಳ್ಳಚ್ಚಿ ಡೆಬಿಟಿയാണ് ರಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವು ಯಾನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಸಮದಾರಿಗೆ ಚಾಪುಣಿಯೇ ಸಂಪಾಪೆ ಸಂಪಾಪೆ ಸಂಪಾಪೆ
ಹೆಣ್ಣು ನಾನು ಜಗದೇಕ ನಾರಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೋ? ಸಿದ್ಧನಾಗು ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಒಲಿಯದ ಮಾರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗದ್ದವನು. ಒಲಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ನೀನೆಯ. ಮದುವೆಯ ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಬಲ ನೀನು. ಕಂಡೆಯ ಸುಧನಾದ ದೈತ್ಯದ ವೃಷಭವು ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಹದನವ ಚೋದವಾಗಿ ಗಂಡಬಲಿಗಳಿರುವ ಮಂಡಲದಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಹದನವ ಚೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡೆಯ ದುರುಳನಾಗಿರುವಂತಹ ಶುಂಭದಾನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಹೌದು. ಸಂತುಷ್ಟಳಾದೆ ಮಗನೇ. ಕಂಡೆಯಲ್ಲ ಮಗನೇ. ದುರುಳನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿದವಳು ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಹೂಂಕಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷರನ್ನು ಸತ್ತೆ ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಡಿಕೆಯಾದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಡಿದೆಯಾ? ಶುಂಭದಾನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಶಾಂಭವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದವಳು ನಾನು. ಇನ್ನು ದಾನವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಕಂದ, ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ತಗ್ಗಿದೆ, ನಾಕದ ಪೀಠ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಹೋಗು ಮಗನೇ, ನಾಕವನ್ನಾಳಿಕೋ. ಅಮ್ಮ, ಈ ನಿನ್ನ ಶುಭವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡೆ ಧನ್ಯನಾದಿದ್ದಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಯಿ? ಮುಂದೆ ಯುಗದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಸಹಭವೆಯನೀಜಿ, ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಸಹಭವೆಯನೀಜಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ರೂಪದೋ ಈ
ಅನ್ಯತಾಯಿ ಪರಿಯೊಳು ಕಾಣ ಸಿಗುವವಳಲ್ಲ ಸುರನ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ದ್ವಾಪರಾಯುಗದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ಗೋಚರಿಸುವುದಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕು. ಮಗನೇ, ನಾಥದ ಪೀಠ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೂಪದಿಂದ ನಾನಿರುವವಳಲ್ಲ. ಕಣ್ತುಂಬಿಕೋ ಮಗನೇ, ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೋ. ಅಂತರ್ಧಾನಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅಂತರ್ಧಾನಳಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅಂತರ್ಧಾನಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಹಾಡುವರೆ ಭಾಗವತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು सुपुत्रांश पशून् कोश सुक्षेत्राणि सुख निज जय मंगलौ जयतु जय जयतु जयतु मंगलौ ಶ್ರೀನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರಳಿರುದಯ ಚಂದದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವುದೆಯ ಜಯವೆಲ್ಲುವೆ ದೇವಿಗೆ ಜಯ ಜಯ ಸುರ ಸಂಹಾರಣಿಗೆ ತೋದಿರುಗಪ್ಪ ಅರುಣಾಸುರ ಸಂಹಾರಣಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಾಮಣಿಗೆ ಮೊರೆ ಕೊಕ್ಕವರು ಮೊರೆಯುವ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯ ಮಂಗಳ. Thank you.